Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, you are all there. Yeah, we are there, and people are coming in. So, yeah, we have started broadcast to allow participants in, and we are also configuring the live on Your Story Tamil as well. Oh, good. So your video, you're able to get the option, sir, to put go video live. I have I have started the video. I have unmuted myself. You are able to hear me, right? I can hear you, sir. Yeah, I can see you as well. Yeah. Oh, good. Good evening, sir. Vanakkam. Shakti, if the settings are live, can we start? Yes, sir. Okay. Tanzila, you can start. You have to unmute your mic. Yes. I think there's some technical difficulty at Tanzila's end. We are not able to hear her. Is there an audio problem? No, can't hear you, Tanzila. It's okay. Okay, not a problem. I'll do the introductions. Sure. Yeah. So, good evening, attendees. Thanks for coming in for the masterclass with Sri V.R. Muthu sir. And this is a special masterclass. As you know, we have been covering native brands which are regional and which have grown to become large brands. And as a part of that series, we have today the CEO of Idayam Oil, Mr. V.R. Muthu with us. I would, for the people who are coming in newly, I would like to also give you a small introduction of this program. This is being presented to you by Retailers Association of India in partnership with Academy 10X, Blue Koi, Rainmakers, and Your Story Tamil. Of course, we have other partners who spread across this message across the ecosystem like Wikiflow, Head Start, CK Angels, SPI Edge, 50K Ventures, MSMEX, and Young Indians as well. So thank you for all our partners for making this happen. We have been, during the lockdown, we have been bringing to you a series of webinars and courses. We have been training you on aspects of branding, going digital, venture funding, and franchising as well. One of the important aspects that we felt was, not being highlighted is that how native brands become large brands. What are the success and secrets behind that? Regarding in that series, we have got the native brand series, and we have this particular topic where we address how a small native brand grows on to become a super brand. So I've just forgot that this is supposed to be in Tamil. So I'll also switch over between English and Tamil. During the last, 2 months, we've had various business leaders across India come and be a part of it, right from Mr. Dilip Kapoor of High Design to Mr. C.K. Ranganathan to Mr. Girish Mathrubudam, Mr. Kumarvel. So we've had various business leaders come in, and thanks to all of them, that this has gained a lot of momentum. And we have trained close to 5,000 small entrepreneurs in the last 2 months of lockdown alone. And today the topic is a very special brand and a special person. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது Mr. Idayam V.R. Muthu sir. Vanakkam sir, welcome. Thank you for coming in today. வணக்கம் sir. ரொம்ப thanks. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இன்னைக்கு நம்ம சாரோட ஒரு சின்ன ஜேர்னி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே. அந்த ஜேர்னி பார்க்க போறோம். அதுவும் இல்லாம சர்டன் கொஸ்டின்ஸ், இந்த எப்படி வந்து ஒரு பிராண்டை இந்த அளவுக்கு க்ரோ பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். ஏன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து ரீஜனல்ல இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் ஆகட்டும், மதுரையில இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல கர்நாடகாலே எடுத்துக்கோங்க, பெல்காம்ல இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அந்தந்த ஊருக்கு மட்டும் நின்று போயிடுது. பட் ஒரு ஆல் இண்டியா லெவல் இல்லாம வேர்ல்டு ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போகணும்னா அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு டேலண்ட் தேவை. அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற சொல்லிதான் இதயமோட ஜேர்னி இன்னைக்கு பேச போறோம். ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நியூ டு திஸ் பர்டிகுலர் வெபினார், ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன்.
I am Balachandar. I am the curator and the host. Nanu or entrepreneur da. I run a laundry called Wassup Laundry in Chennai, Coimbatore, and we are there in Hyderabad. We are one of the pioneers in the laundry space. Last 10 years in the business la irukom. Apart from that, I am a retailer by profession. I have been in this for 20 years. I've worked with leading retail brands like High Design, Your Story Naturals, Dindigul Talapakati, and others. So I work on the area of business transformation for retail and consumer businesses. Apart from this, I am also a proud council member of Retail Association of India. RAI is the primary industry association for retailers, and we have about 18,000 members all across India. So this is a small intro about myself. And now going to the guest of the day, we have Shri V.R. Muthu sir. V.R. Muthu sir, as we all of him know fondly as Idayam Muthu sir, is Idayam Annachi sir, is the CEO of Idayam group of companies. He has helmed the business after taking over from his father right from 1986 and made Idayam Nallanai one of the most well-known brands in India. இப்போ நல்லெண்ணெய்னாலே வந்து இதயம் நல்லெண்ணெய்னு சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு வந்து பிராண்டிங் இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கேட்டகரியில by far away the market leader in this particular category. அதுவும் இதயம் மட்டும் இல்லாம நிறைய innumerable brands launch பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இனோவேஷன், இந்த ஆயில் புல்லிங் எல்லாம் வந்து ஒரு இனோவேஷனாக எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ், ஹி இஸ் இன்வால்வ் இன் வேரியஸ் கம்யூனிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ். சர் இஸ் அன் active Rotarian, and he also has various educational interests as well in terms of colleges and schools. And it's a pleasure to have you today, Thiru V.R. Muthu sir. Thanks a lot for agreeing to come. So இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சார். வி நோ தட் இது வந்து ஒரு 4th ஜெனரேஷன் பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதயம் நல்லெண்ணெய் பிராண்ட். அண்ட் உங்க தாத்தா ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் மாதிரி ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அப்பா வந்து அதுக்கு பிராண்ட் பண்ணி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஒரு பிராண்டட் பிஸ்னஸா. 1986 நீங்க உங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் இதை டேக் ஓவர் பண்ணி இப்போ இந்த நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க. உங்க ஜேர்னி ஒரு பின்னோக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஜேர்னி பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நிறைய இடங்கள்ல இதயத்தோட கதைகளை நான் பேசியிருக்கிறேன். இந்த சபையில இருக்கிற மக்கள் பலர் என் பேச்சை கேட்டிருக்கலாம். இருந்தாலும் திரும்ப கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவர்களுக்கு. பார்க்கலாம், நான் நல்ல செய்திகளை சொல்வதற்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா, எங்க கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அவங்கள பற்றி சொல்லணும். அவங்க வந்து 1920s 1930s அவங்க பிசினஸ்ல இருந்தாங்க, பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல. அப்போ ரங்கூன்ல பிரான்ச் இருந்தது, கராச்சியில பிரான்ச் இருந்தது, கொழும்புல பிரான்ச் இருந்தது. அவங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, கமிஷன் பிசினஸ் பண்ணாங்க. கமிஷன் பிசினஸ் அப்படின்னா அது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். வட இந்தியால இருந்து நமக்கு சரக்கு அனுப்பிடுவாங்க, லைக் கமாடிட்டிஸ், மொச்சை, தானியங்கள், நவதானியங்கள் எல்லாமே அனுப்புவாங்க. அதை வந்து நாங்க எங்க குடவுன்ல வச்சு ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கணும். விலை சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்ற விலை மார்க்கெட்ல கிடைச்சதுன்னா அதை மார்க்கெட்ல நாங்க சேல்ஸ் பண்ணணும். இதுல இந்த ப்ராசஸ்ல எங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னா, முன்பணம் அனுப்பிடுவோம், எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். நாங்க அனுப்புற பணத்துக்கு குடவுன்ல ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதுக்கு ரெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. கடைசி அவங்க சொல்லும் போது நாங்க சரக்கை விற்கிற போது எங்களுக்கு கமிஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இதுல ப்ராஃபிட் கிடையாது. அந்த கேம்ல இதுல ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அது வந்து மாஸ்டர்ஸ்க்கு, நாங்க வந்து ஏஜென்ட்ஸ். அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்துல பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரங்கூன்ல எங்களுக்கு பிரான்ச் இருந்ததுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப பெருமையா நான் சொன்னேன். அந்த ரங்கூன் பிரான்ச்ல ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அது என்ன அப்படின்னா, உலக யுத்தம் நடக்கும்போது ஜாப்பனீஸ் வந்து பர்மால பம்பார்ட் பண்றாங்க. அப்போ அங்க இருந்த எல்லாரும் பர்மாவை வெக்கேட் பண்ணி அவரவர் இந்தியாவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க, அவரவர் ஊருக்கு திரும்பிட்டு இருக்கிறாங்க. பிரிட்டிஷ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரங்கூன்ல இருக்கிற கணக்கு
நீங்க காட்ட வேண்டாம். ஏன்னா ரங்கூன்ல வந்து நிறைய டேமேஜஸ் ஆகி போச்சு, உங்க கணக்கெல்லாம் காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா எங்க முன்னோர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, ரங்கூன் அக்கௌண்ட் காப்பி இங்க இருக்கு விருதுநகர்ல, எங்கிட்ட கணக்கு இருக்கு நாங்க காட்டுறோம்னு சொல்லி கணக்கு காட்டினாங்க. அதாவது அது அந்த காலம். அந்த காலத்துல வந்து கணக்கு காட்டுறதுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கிறாங்க பெரியவங்க. இந்த காலம் மாதிரி இல்லாம அந்த காலத்துல அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாங்களோ அப்படின்னு நாம நினைக்க வேண்டியது இருக்கு. இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து இந்த நேரத்துல நான் சொல்ல விரும்புறேன். படிப்படியா கமாடிட்டிஸ்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு எங்க பெரியவங்க வராங்க. அந்த சம்பவம் எப்ப நடந்ததுன்னா 1935ல எங்கிட்ட பெருவாரியா எள்ளுன்னா உங்க எல்லாருக்கும் புரியும் நினைக்கிறேன். நல்லெண்ணெயோட ரா மெட்டீரியல். எள்ளு வியாபாரம் நாங்க பெருசா கமிஷன் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எள்ளு எங்களுக்கு வட இந்தியால இருந்து வரும். எள்ள இங்க தென்னிந்தியால யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க வித்து கொண்டிருப்போம். அதற்கான கமிஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும். விருதுநகர்ல ஒரு பெரிய பிராண்ட், நல்லெண்ணெய் பிராண்ட் ஏடிபி அப்படின்னு பேரு. அவங்க எங்கள்கிட்ட நிறைய எள்ளு வாங்கி அவங்க வியாபாரம் பண்ணாங்க. எதிர்பாராம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1935 அல்லது 1938ல அவங்க வந்து பிசினஸ்ல அவங்களுக்கு ஒரு தோல்வி கிடைச்சது. அவங்களுக்கு பிசினஸ்ல தோல்வி வரும்போது எங்களுக்கும் அது தோல்விதான். என்ன தோல்வினா, எங்களுக்கு எள்ளுக்குரிய ஒரு பெரிய கஸ்டமரை நாங்க இழந்துட்டோம். சோ அதனால கிடைக்கக்கூடிய கமிஷன் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடும். அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற போது எங்க முன்னோர்கள், நாமே ஏன் கிரஷிங் பண்ணக்கூடாது, நல்லெண்ணெய் தொழில் ஏன் நாம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கு தான் அந்த தொழிலுக்கு வராங்க. அது வரைக்கும் நாங்க வந்து we were into commodities, கமாடிட்டிஸ்ல இருந்து ட்ரேடிங்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அந்த காலகட்டம் தான். 1943 வரைக்கும் எங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், அதாவது எங்க கிராண்ட்பா மிஸ்டர் விவிவி, அவங்க பிரதர்ஸ் 3 பேரு. இந்த பேர்களை எல்லாம் கேட்டா உங்களுக்கு கேட்ட பேர்கள் தான், அதை நான் சொல்றேன். விவிஎஸ்ன்னு ஒரு பிரதர், அவங்களும் நல்லெண்ணெய் இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கிறாங்க. இன்னொரு பிரதர் விவிடி. விவிடி உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், கோகனட் ஆயில்ல இருக்கிறாங்க. விவிஆர்னு இன்னொரு பிரதர், அவர் வேற சில பிசினஸஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க. இந்த 4 பிரதர்ஸும் சேர்ந்து இருந்த வணிகம் 1943ல இருந்து இண்டிபெண்டா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. 1943ல இருந்து 1986 வரைக்கும் நாங்க ஒரு பிராண்டட் நல்லெண்ணெய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். 86ல தான் நாங்க இதயம் நல்லெண்ணெய் லான்ச் பண்றோம். நான் பிசினஸ்க்கு வந்தது 1978. நான் பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில பிகாம் ஹானர்ஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டு எங்க அப்பாவோட பிசினஸ்ல வந்து நான் ஜாயின் பண்றேன். நான் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது எங்க பிசினஸ் வந்து 2 மாவட்டத்துல தான் இருந்தது. அதை நம்ம தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லி நாங்க முயற்சி பண்ணோம். அதற்கிடையில எங்க குடும்பத்துல வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன், தட் வாஸ் இன் 78ல பிசினஸ்க்கு வந்தேன். 86ல ஃபேமிலி பார்ட்டிஷன். ஸோ டிசம்பர் 1, 86 இதயம் நல்லெண்ணெய் என்ற ஒரு புதிய பிராண்ட் அன்றைக்கு தான் உதயமாறுது. இப்ப கிட்டத்தட்ட இதயம் நல்லெண்ணெய்க்கு உங்களுக்கு தெரியும், 86ல இருந்து இப்ப 2020 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 34 வயசு பிராண்ட். இந்த 34 வயசு பிராண்ட் ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உலகமெல்லாம் நாங்க இருக்கிறோம். வடமேற்கே கனடா டொரண்டோல இருந்து தென்கிழக்கே ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து இருக்கக்கூடிய மெல்பார்ன், சிட்னி, கிரைஸ்ட் சர்ச், இந்த மாதிரி எல்லா ஊர்களையும் நாங்க இருக்கிறோம். இதற்கு காரணம், நாங்க ஏதோ உலகமெல்லாம் பயணம் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. சார் வால்யூம் கூட்டணும்னு ஒருத்தர் ஆப்சர்வேஷன் போட்டிருக்காரு சார், மிஸ்டர் பாலா. வால்யூம் கூட்டணும்னு ஒருத்தர் ஆப்சர்வேஷன் போட்டிருக்காரு சாட்ல. அது எதுவும் முடிஞ்சா செய்து கொடுங்க அவருக்கு. மனோஜ் சார், உங்க டிவைஸ்ல நீங்க வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். நான் இங்க கரெக்டா தான் இருக்கு, எல்லாருக்கும் கேக்குது. உங்க வால்யூம் கரெக்டா இருக்கு சார், யூ கேன் ப்ரோசீட். ஓகே. அதாவது இதயம் வந்து உலகமெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நிச்சயமா நாங்க காரணம் கிடையாது. உலகமெல்லாம் போய் நாங்க மார்க்கெட் பண்ணல, அதற்காக நாங்க வேலை பார்க்கல. நாங்க வேலை பார்த்தது தமிழ்நாடு, 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 முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு.
சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நல்லா ஒர்க் பண்ணோம், அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனா சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு நம்பர் 1 குவாலிட்டி பிராண்ட் நாங்க கொடுத்ததுனால உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் முதல்ல ஆரம்பிச்சது துபாயில தான். ஒரு கவர் ஸ்டோரி கூட போட்டிருந்தாங்க நாணயம் விகடன் பத்திரிகையில, துபாய்க்கு இதயம் ஏற்றுமதி அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதுதான் முதல் ஏற்றுமதி. படிப்படியா உலக நாடுகள் எல்லாமே, குறிப்பா சொல்றதுன்னா சிங்கப்பூர்ல ஒரு நல்ல பிசினஸ் நடக்கிறது. நம்பர் 1 பிசினஸ் வந்து அமெரிக்கால நடக்கிறது. அதற்கு அடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிங்கப்பூர், அதற்கு அடுத்து வந்து பிரிட்டன். எங்கெல்லாம் இங்க எல்லாமே தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். தமிழன் தவிர தெலுங்கு பேசக்கூடியவங்க நம்ம என்ன உபயோகிக்கிறாங்க, மலையாளம் பேசக்கூடியவங்க அந்த அளவுக்கு உபயோகிக்கல, கன்னடம் பேசுறவங்க அநேகமா கிடையாது. ஸோ வி ஆர் டிபிக்கல் தமிழ் பிராண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். உலகமெல்லாம் இருந்தாலும் பிராண்டு தமிழ் பிராண்டு தான். இன்னைக்கு தமிழ் வாழ்க தமிழ் வாழ்கன்னு எத்தனையோ அரசியல் கட்சிகள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க சொல்றதை விட தமிழ் வாழ்க என்று நாங்கள் சொல்றதுதான் பொருத்தம். ஏன்னா தமிழால் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று இந்த சபையில இதை ஒரு முன்னுரையாக நான் வைக்கின்றேன். அடுத்து நமது நண்பர் பாலச்சந்தர் அவர்களின் கேள்வியின் அடிப்படையிலே நான் பதில் சொல்ல காத்திருக்கின்றேன். கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வேற நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். அதை அப்லோட் பண்ணலாமா சார்? அப்லோட் பண்ணிடலாம் சார். நான் இப்போ ரன் பண்ணிடுறேன். ஒன் ஸ்லைட்ஸ் முடிச்ச பிறகு நான் क्वेश्चंस எல்லாம் நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சார். அப்படியே செய்வோம் சார். We'll just start. I'm just sharing the slides. So என்னுடைய உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். You are all welcome sir. Thank you. இதான் என்னுடைய முதல் ஸ்லைடு. இந்த ஸ்லைட்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்க்கு ரொம்ப அவசியம் வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா. நல்ல ஐடியா வந்து சாதாரணமா வராது. நல்ல ஐடியா எப்போ வரும் அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் சிக்கல் இருக்கோ அப்பதான் நல்ல ஐடியா வரும். அதனால சிக்கலை வந்து நம்ம மாலை போட்டு வரவேற்கணும். எனக்கு ஒரு சிக்கல் வந்தது. அது என்ன அப்படின்னா, பெங்களூர்ல நான் மார்க்கெட் பண்ணும்போது எனக்கு வரவேற்பு கிடையாது. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட், அங்க வந்து அண்ணன் இருந்தாரு, தம்பி இருந்தாரு, அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணேன். அவங்க கன்வின்ஸ் ஆறதுக்கு தயாரா இல்லை. இந்த சபையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, யாருமே நமக்கு எஸ் சொல்லி வரவேற்க மாட்டாங்க மார்க்கெட்ல. முதல்ல வந்து நோ தான் பதில் வரும். ஸோ அதே மாதிரி நோ தான் எனக்கு பதில் வந்தது. ஆனா நோ பதில கேட்கறதுக்காக நான் பெங்களூர் மார்க்கெட்டிங் போல, எப்படினாலும் சாதிக்கணும்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ணன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு, தம்பி வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. மேனேஜர்கிட்ட போறேன். நான் மேனேஜர்கிட்ட போய் நான் சரக்கு வாங்குங்கன்னு சொன்னா அர்த்தப்படாது. வேற விஷயங்கள் பேசுறேன். என்ன பேசுறேன் அப்படின்னா, ஐயா ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் சரக்கு வாங்குறவங்க எத்தனை பேர் உங்க கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டேன். அதற்கு அவர் பதில் சொன்னார். அவர் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம், ஆனா அவர் பதில் சொன்னார். ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு. ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல 7 நாட்கள் தினந்தோறும் 1000 ரூபாய்க்கு மேல 100 பேர் எங்க சரக்கு வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பெருமையா சொன்னார். நான் சொன்னேன், அப்ப மொத்தம் 700 பேர். அந்த 700 பேருக்கும் இதயம் நல்லெண்ணெய் 1/2 லிட்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். உடனே அவர் எக்ஸைட் ஆயிட்டாரு. எக்ஸைட் ஆனது மட்டும் இல்லாம தம்பி, அண்ணன் எல்லாரும் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்னை அழைத்து போய் பக்கத்துல ஒரு ரூம்ல உட்கார வச்சு, சார் என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆவலா கேட்டாங்க. நண்பர்களே, a good idea makes all the difference. ஐடியா மேட்டர்ஸ். அந்த ஐடியா தான் அந்த பிக் பையர் ஸ்கீம்னு அதுக்கு நாங்க பேர் கொடுத்தோம். முதல் வாரம் பெங்களூர் போனோம். 700 அந்த ஃப்ரீ சாம்பிள் ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ் 20 கஸ்டமர்ஸுக்காக நான் முயற்சி பண்ணேன். ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் போனோம்னா 10 லிட்டர் ஆர்டர் கிடைச்சாலும் சந்தோஷமா நம்ம ஏத்துக்குவோம். ஒரு பாக்ஸ் 2 பாக்ஸ் ஒரு இனிஷியல் பிசினஸ் தானே. ஆனா அந்த ஒரு பாக்ஸ் 2 பாக்ஸ் பிசினஸ் இல்லாம 700 கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் சாம்பிள் கொடுத்தது
காலப்போக்கில் அந்த 700 கஸ்டமர்ஸ்ல ஒரு 200-250 கஸ்டமர்ஸ் ரிப்பீட் கஸ்டமர்ஸ் ஆனாங்க. ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எனக்கு கிடைச்சது. அண்ட் தட் இஸ் தட் ஐடியா பிக் பை ஸ்கீம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஐடியா வந்ததுக்கு காரணம் சிக்கல். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, சிக்கல் வந்தா ஐடியா வரும். இதுதான் என்னுடைய செய்தி. அடுத்த ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதுல நான் என்ன செய்தி சொல்ல வரேன்னா, பொதுவா எங்க பகுதியில பிசினஸ் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா, பிசினஸ் வந்து பெரிய அளவுல டெவலப் பண்றதே கிடையாது. அவங்க என்ன செய்வாங்க, தனதால் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்க அப்பா கூட அப்படி சொல்லுவாங்க, தனதால் வேணும்ப்பா அப்படின்னு. தனதால்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம குடும்பத்துல உறுப்பினர்கள் வேணும், பசங்க வேணும். பசங்க இருந்தா தான் பிசினஸை டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை பெரியவங்கள்ட்ட இருந்தது. ஆனா அது வந்து பழைய கான்செப்ட். இப்போ உள்ள கான்செப்ட் வந்து, நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தா பத்தாது. ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியா நீங்க ஆரம்பிக்கலாம், ஆனா காலப்போக்குல அது மீடியம் இண்டஸ்ட்ரியா வளரணும். காலப்போக்குல லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியா வரணும். லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி எப்ப ஆறீங்களோ அப்பதான் இந்த மாதிரி கடுமையான காலங்கள், இப்ப பாருங்க கோவிட், கொரோனா இஸ் a பிக் கிரைசிஸ், இதெல்லாம் தாண்டி வரணும்னா ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியால சஸ்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும், சர்ப்ளஸ் இருக்கும். பிசினஸ் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்ல வரணும் அப்படின்னா டெலிகேட் பண்ணணும். இன்னைக்கு நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 கோடி டர்ன் ஓவர் நாங்க பண்றோம் நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் பிசினஸ்ல. இந்த டர்ன் ஓவர் பண்றதுனால நாங்க வந்து இந்த கிரைசிஸ் டைம்ல ஆஸ் இட் இஸ் உணவுத்துறைங்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இருந்தாலும் எந்த விதமான கிரைசிஸ் வந்தாலும் அதை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் இருக்கும். அதனால நண்பர்களே, நீங்க லார்ஜ் ஸ்கேலா நீங்க வளரணும் அப்படின்னா டெலிகேட் பண்ணணும். வாட் இஸ் டெலிகேஷன்? வேலையை பகிர்ந்தளித்தல். வள்ளுவர் பெருந்தகை அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க, இதனை இதனால் பிடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல். பாருங்க, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெலிகேஷன்ங்கிற கான்செப்ட வள்ளுவர் பெருந்தகை அழகா சொல்லியிருக்கிறார். அதனால இந்த சபையில இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்ற பாடம் என்னன்னா, நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணுமா, திருக்குறள் படிங்க. நிறைய அதிகாரங்கள் அதுல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி தருது. ஒரு விஷயம் இந்த திருக்குறள், டெலிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் பிசினஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யா. கம்யூனிகேட் வித் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ். நான் வந்து பிசினஸ்க்கு 1978 வந்தேன். 78 பிசினஸ்க்கு வந்து அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணேன். ஏன்னா நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கீழே ஒரு 2-3 வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்ததுனால அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ்டா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணேன். அதற்கு பிறகு என்னுடைய அடிமனத்துக்குள்ள வந்து மார்க்கெட்டிங் பர்சனாலிட்டினா, பிசினஸ்ல பெரிய அளவுல சேல்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். 2 மாவட்டத்துல தான் இருக்கோம். மதுரை மாவட்டத்திலயும் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் நம்ம இருக்கோம். நம்ம தமிழ்நாடு அளவுல பெருசா வளரணும், இந்திய அளவுல வரணும், ஏன்னு தெரியல, தமிழ்நாடு அளவுல வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். உடனே என்ன செய்யன்னு எனக்கு தெரியல. இம்மிடியட்டா நான் பண்ணது எனக்கே தெரியல, ஏன் அப்படி செஞ்சேன்னு தெரியல. ஐ கால்ட் a மீட்டிங் ஆஃப் மை எம்ப்ளாயிஸ். எங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்தாங்க, எல்லாரும் உட்கார்ந்தாங்க. எல்லார்ட்டையும் யோசனை கேட்டேன். ஐயா, நம்ம பிசினஸ் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க டெவலப் பண்ணணும், என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, இன்னும் 10 வருஷம் ஆகும் அப்படின்னாங்க. 10 வருஷம் கிடையாது, அடுத்த வருஷத்துல தமிழ்நாடு பூரா கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே 2 பேர் வேலையை விட்டு போயிட்டாங்க. ஏன் வேலையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா, அவங்க முன்னேற்றத்தை பற்றி அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி நான் வந்து 2 மாவட்டத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு பூரா வளரணும் அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டாங்க. அவங்க இருக்கட்டும், மற்றவங்க எல்லாம் எங்கிட்ட வேலைக்கு இருந்தவங்க ஒரு ஐடியா சொன்னாங்க. அந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் வித் அவர் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐடியா வந்தது. அது என்ன ஐடியான்னா, திருநெல்வேலியில வந்து ஒரு நல்லெண்ணெய்க்கு மார்க்கெட் இருக்கு. டோர் டு டோர், வீடு வீடா போய் நம்ம சாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அங்க உள்ள ரீட்டைலர்ஸ்ட நம்ம சரக்கு சப்ளை பண்ணலாம். அப்புறம் வாரம் நம்ம வேன்ல அந்த ரீட்டைலர்ஸ் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி இந்த டோர் டு டோர் கேம்பெயின். நான் வந்து பாம்பேல பிகாம் ஹானர்ஸ் படிச்சிருக்கலாம். டோர் டு டோர் கேம்பெயின்ங்கிறது டெக்ஸ்ட் புக்ல எல்லாம் இருக்கலாம். இருந்தாலும்
எனக்கு டோர் டு டோர் கேம்பெயின் சொல்லி கொடுத்தது எங்க எம்ப்ளாயிஸ் தான். எங்க எம்ப்ளாயிஸ் தான் இதை ஒரு நல்ல மெத்தட் அப்படின்னு எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அன்றிலிருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுக்க அதற்கு என்ன பேருன்னா ஆபரேஷன் திருநெல்வேலி அப்படின்னு பேர் வச்சோம். திருநெல்வேலியில 2-3 மாசம் ஒர்க் பண்ணோம். திருநெல்வேலியை கேப்சர் பண்ணிட்டோம். அதற்கடுத்து நாகர்கோவில் போனோம். நாகர்கோவில்ல நல்லெண்ணெய்க்கு வரவேற்பு கிடையாது. அதனால நாகர்கோவில்ல பெருசா அப்ப ஜெயிக்கல. அடுத்து திண்டுக்கல் போனோம். திண்டுக்கல் வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாலும் திண்டுக்கல்ல எங்களுக்கு மார்க்கெட் இல்லாம இருந்தது. திண்டுக்கல்ல அப்போ நான் சொல்றது அப்போ உள்ள பழைய திண்டுக்கல் வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட். சோ நாங்க திண்டுக்கல்ல ஒரு ஆபரேஷன், டோர் டு டோர் ஆபரேஷன். இப்படி தமிழ்நாடு முழுக்க வீடு வீடா போய் நாங்க ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் எங்க எம்ப்ளாயியோட சஜஷன். உங்களுக்கு என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, உங்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் சாதாரண ஆள் கிடையாதுங்க. உங்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் சூப்பர் பீப்புள். உங்க எம்ப்ளாயிஸ் உட்கார வைங்க, ஸ்வீட் காரம் காஃபி வாங்கி கொடுங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து ஐடியாஸ் கேளுங்க. யூ கெட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐடியாஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்த ஸ்லைட். இந்த ஸ்லைட்ல வர்ற செய்தி பாத்தீங்களா? டூ வாட் யூ லவ். இதுல எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, என்னுடைய தம்பி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அவருடைய பேக்ரவுண்ட். என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட். அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அவருடைய இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டுங்கிறதுனால அவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் பிடிக்கும். அவர் இயல்பாவே ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் உண்டு. நான் வந்து நிறைய கம்யூனிகேஷன் பண்ணக்கூடியவன். ஜேசிஸ் என்ற அமைப்புல எனக்கு நிறைய பயிற்சி கிடைச்சது. ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நிறைய வளர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ என்னுடைய பின்னணிக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் பண்றவங்களுக்கு நிறைய பேச்சாற்றல் வேணும் இல்லையா? ஒவ்வொரு கடையா போய் அந்த ரீட்டைலர் அழகா பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த சக்தி வந்து எனக்கு இருந்தது. ஸோ நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணேன், என் தம்பி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டாரு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காம்பினேஷனை மட்டும் மாத்தி நான் ப்ரொடக்ஷன், என் தம்பி மார்க்கெட்டிங்னா கதை கந்தலாயிரும். உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிசினஸ்ல என்ன முக்கியம்னா, டூ வாட் யூ லவ், டூ த ஜாப் யூ லவ். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒர்க் எ டே இன் யுவர் லைஃப். பிடித்த வேலையை செய்யுங்கள். வாழ்விலே ஒரு நாள் கூட நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலைனா சிறப்பா நீங்க செய்வீங்க. அதைத்தான் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் செய்தியா வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். காந்தி வந்துங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஆத்மா. அதனாலதான் அவரை மகாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன அற்புதமான ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. ஒரு மனிதன் என்பவன் செயல்பாடை வைத்து தான் அவன் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுறான். Man is the sum of his action, of what he has done or what he can do, nothing else. உங்க செயலை வைத்துத்தான் உங்களுக்கு மதிப்பு, உங்கள் செயலை வைத்துத்தான் உங்களுக்கு வெற்றி. இதைத்தான் ஆங்கிலத்துல, இது காந்தி சொன்னது. ஆங்கிலத்துல இன்னொரு கொட்டேஷன், லீடர்ஷிப் இஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லீடர்ஷிப் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாதனை தான் தலைமை. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு லீடர் இருக்காரு வைங்க, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப அவருக்கு விவரங்கள்லாம் நிறைய தெரியும். பட் ஹி மே பி எ பிக் ஃபெயிலியர். ஏன்னா அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ ஆக்ஷன்ல அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல. புத்திசாலித்தனம் இருந்தா பத்தாது, செயல்பாடு முக்கியங்கிற ஒரு செய்தி இந்த இடத்துல நான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ராபின் சர்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எழுத்தாளர். இந்த சபையில இருக்கிற பலருக்கும் ராபின் சர்மானா ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ராபின் சர்மா கிட்ட பிடிச்ச 2 வார்த்தைகளை இங்க போட்டிருக்கிறேன் நானு. டிஃபோக்கஸ், சுப்ரீம் டெடிகேஷன். இதுல புரூஸ்லி படம் போட்டிருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் ஃபோக்கஸ் என்ற இடத்துல, டெடிகேஷன் என்ற இடத்துல எனக்கு மனசுல தோணக்கூடிய முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னா சச்சின் டெண்டுல்கர். சச்சின் டெண்டுல்கரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, he eats cricket, thinks cricket, sleeps cricket வாங்க. அதாவது 24 மணி நேரம் அவருக்கு சிந்தனை வந்து கிரிக்கெட் தான். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஃபோக்கஸ் அண்ட் தட் இஸ் டெடிகேஷன். அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸும் டெடிகேஷனும் உங்க பிசினஸ்ல இருந்தா நீங்க ஒரு ப்ரூஸ் லீ, நீங்க ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர், அதுல எந்த விதமான மாறுதலும் கிடையாது. யூ வில் பி நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ்.
ராபின் சர்மாவோட இன்னொரு செய்தி வந்து புட் யுவர் சோல் இன்டு யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்மார்த்தமா நீங்க செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல பிரம்மகுமாரின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அவங்க சொன்ன ஒரு செய்தி எனக்கு நினைவிற்கு வருகிறது. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யூ மஸ்ட் பி கனெக்டட் டு காட் அப்படிமா. இறைவனோடு ஒரு கான்டாக்ட் அல்லது இறைவனோட தொடர்புலயே நம்ம இருக்கணுமா. அப்போ மிகச்சிறந்த செயல்பாடு நம்ம பண்ணுவோமா. ஒரு முறை எங்க ஊர்ல செந்திக் மாநாடார் கல்லூரிக்கு இளையராஜா வந்திருந்தாங்க. இளையராஜாட்ட என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அவருடைய 75வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமா தமிழ்நாடு பூரா அவர் கல்லூரிகளுக்கு பயணம் செய்து பிரமாதமா இசை கச்சேரி எல்லாம் நடத்தினாங்க. அப்போ எனக்கு அவருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு தோணுச்சு. அது என்ன அப்படின்னா, இளையராஜா அவர்களே, யூ ஆர் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு காட். அதனாலதான் இவ்வளவு அற்புதமான இசை நீங்க தரீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த செய்தி அவருக்கு சொன்னேன். அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். சோ வெற்றி அடையக்கூடியவர்கள் ஆத்மார்த்தமா முழு ஈடுபாடோட செயல்படணுங்கிறதான் இந்த இடத்துல ராபின் சர்மா அவர்கள் சொல்ற செய்தியும் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நரேந்திர மோடி கூட ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியுமா இருக்கும். இருந்தாலும் இந்த சபையில இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு பாலச்சந்தர் வந்து சபையில எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாருன்னு நம்புறேன். சார் இங்க ஒரு ஜூம்ல லைவா ஒரு 100 பீப்புள் இருக்காங்க சார். அண்ட் ஃபேஸ்புக் லைவ்ல வந்து ஒரு 200+ இருக்காங்க சார். ஓ ஃபேண்டாஸ்டிக். ரொம்ப சந்தோஷம். ஏற்கனவே நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு தடவை கேளுங்க, தப்பு கிடையாது. ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க நிறுவனத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம். அது என்னங்கிறத நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். எங்க பாம்பே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ஒரு செகண்ட் ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இது 1 வருஷம் ஆச்சு சம்பவம் நடந்து. அப்போ அவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது. போன்ல என்ன கேக்குறாங்கன்னா, 2 லிட்டர் இதே நல்ல அவசரமா வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. செகண்ட் ஷோங்க, ராத்திரி போன் பண்ணி யாராவது நல்லெண்ணெய் கேட்பாங்களா? அப்படி எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து போனை கட் பண்ணிட்டாரு. திரும்ப அவருக்கு போன் வருது. என்ன சொல்றாங்க? போனை கட் பண்ணாதீங்க, 2 லிட்டர் இதே நல்ல அவசரமா வேணும். இப்ப நீங்க டெலிவரி கொடுத்தீங்கன்னா உடனே நைட் பிளைட்ல டெல்லி போகுது, நாளைக்கு ஏர்லி மார்னிங் பிளைட்ல மாஸ்கோ போகுது. 2 நாள்ல மாஸ்கோல நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இட்லி இருக்கு, இட்லி பொடி இருக்கு, நல்லெண்ணெய் இல்ல. நம்ம இதயம் நல்லெண்ணெய் இப்ப கொடுத்தா தான் நான் வந்து அங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதை கேட்ட உடனே எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இந்த படத்தை என்னைக்குனாலும் பாத்துக்கலாம், இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்புன்னு சொல்லி உடனே போய் அவர் 2 லிட்டர் இதே நல்ல ராத்திரி 10:30 மணிக்கு டெலிவரி கொடுக்குறாரு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட்னு சொல்லி நாம பேசிட்டு இருக்கிறோம், பிராண்ட் ஸ்டோரின்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம். எப்போ ஒரு பிராண்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்னா, when you give the best quality. இதை விட தரமாக நல்லெண்ணெய் தர முடியாது என்றும் அளவிற்கு உறுதியாக ஒரு அருமையான சரக்கை தர வேண்டியது நம்ம கடமை. அப்படி ஒரு குவாலிட்டி கொடுத்ததுனால தான் நரேந்திர மோடியோட கேட்டரிங் ஏஜென்ட் பாம்பேல இருக்கிறார். அவர் இதயம் நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் நரேந்திர மோடிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு என்று முடிவு செய்கிறார் பாருங்க. தட் இஸ் குவாலிட்டி. ஸோ குவாலிட்டி இருந்தா தான் பிராண்ட். குவாலிட்டி இல்லைன்னா பிராண்டே இல்லை. ஸோ ஐ வுட் சே தட் பிராண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவாலிட்டி. நம்பர் 1 குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது ஒரு புது கான்செப்டுங்க, எங்க பிசினஸ்ல நாங்க பண்றோம். உங்களுக்கு சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன். நாங்க வந்து எங்க ரா மெட்டீரியல் வந்து எள்ளு வாங்கும்போது நாங்க என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, கண்டிஷன்ஸ் போடுறோம். ஆயில் ஈல்டு வந்து 31 கிலோ இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் 1.5% இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன். இப்ப நம்ம இந்தியன் சட்டப்படி ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து 3% வரைக்கும் இருக்கலாம். பட் இதயத்தோட சட்டப்படி ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் 1.5% தான் இருக்கலாம். ஏன் இப்படி நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் கூடுதலா இருந்தா இந்த எண்ணெயில வந்து ஒரு கடுமையான காரல் இருக்கும். அந்த எண்ணெயை நீங்க பயன்படுத்த முடியாது. ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் எவ்வளவு குறைச்சலா இருக்கோ
அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். இதே இது 1.5% விட கம்மியா 1% இருக்குன்னு வைங்க, இன்னும் குவாலிட்டி ரொம்ப கூட இருக்கும். பட் 1%ன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சு நாங்க பிசினஸ் பண்றதுங்கிறது சாத்தியம் இல்ல. ஏன்னா அவ்வளவு குவாலிட்டி வந்து 15 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நான் தயார் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அவ்வளவு அவைலபிலிட்டி கிடையாது ரா மெட்டீரியல். தட்ஸ் a ப்ராப்ளம். ரைட். இப்ப நாங்க வாங்கும்போது 2 கண்டிஷன். ஒன்னு ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் 1.5%. இன்னொன்னு ஈல்டு. இப்போ இந்த கண்டிஷனை மீறிச்சுன்னு வைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈல்டு வந்து 31 கிலோ இல்லாம 30 கிலோ இருந்ததுன்னா என்ன செய்வோம்? டிடக்ஷன் பண்ணுவோம். எவ்வளவு வியாபாரம் பேசணுமோ அதுல இருந்து 100 ரூபாயோ 150 ரூபாயோ 200 ரூபாயோ நம்ம ஒரு மூட்டைக்கு விலை குறைச்சு தான் செட்டில் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து 1.5%க்கு பதிலா 1.7 2% இருந்தா என்ன செய்வோம்? டிடக்ஷன் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் சரிதான். பட் பேசுனதை விட நயமா இருந்தா ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் 1.5%க்கு பதிலா 1% வருதுன்னு வைங்க. தட்ஸ் an excellent quality. அதே மாதிரி ஈல்டு 31 கிலோவுக்கு பதிலா 32 கிலோ வருதுன்னு வைங்க. தட் இஸ் அகெயின் அருமை, அற்புதம். அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம்னா கண்டிஷனோட பெட்டர் குவாலிட்டி வந்தா நாங்க பிரீமியம் தரோம் சப்ளையர்ஸ். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிரீமியம் தரக்கூடிய காலகட்டத்துல மாதம் 25 லட்சம் ரூபாய் கூட நாங்க பிரீமியம் கொடுத்துருக்கிறோம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த கான்செப்ட் நீங்க எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து என்னை பொறுத்தளவுல எங்கள் நிறுவனத்துலதான் இந்த கான்செப்ட் இருக்குங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை நீங்க உங்களால முடிந்தால் அதை பின்பற்றுங்க. பிரீமியம் டு த சப்ளையர்ஸ். அடுத்த செய்தி வந்து இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செய்தி. ரென்சுலி என்ற ஒரு ரஷ்ய அறிஞர் வெற்றியாளர்களை எல்லாரையும் ஸ்டடி பண்றாருங்க. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாராம். ஸ்டடி பண்ணி அவங்களெல்லாம் பற்றி ஆய்வு செய்து நிறைவாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறார். என்ன அப்படின்னா ஒரு 3 குணங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கு வெற்றியாளர்கள்ட்ட அப்படின்னு அந்த 3 குணங்களை வரிசைப்படுத்துறாரு. இதுல இந்த முதல் குணத்தை நீங்க இப்போதைக்கு மறந்துருங்க. 2வது வந்து டோட்டல் கமிட்மெண்ட். நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்குவோம். முழு ஈடுபாடு இருந்தா தான் நம்ம பிசினஸ்ல ஜெயிக்க முடியுங்கிறத நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி 3வது பாயிண்ட் பாருங்க, டூயிங் திங்ஸ். அது திங் இல்ல, டூயிங் திங்ஸ் டிஃபரெண்ட்லி. வித்தியாசமாக செய்யறவங்க எல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. நண்பர்களே, நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு பாயிண்ட் நம்பர் 1 அது வந்து ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது நீங்க ஒரு பிராண்ட் சக்சஸா இருக்கிறதுக்கோ ஒரு பிசினஸ்ல சக்சஸா இருக்கிறதுக்கோ நீங்க ரொம்ப கெட்டிக்காரனா இருக்க வேண்டியது இல்லை. ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு காமன் சென்ஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னு ரென்சுலி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. இது ஒரு டானிக் மாதிரி இல்லையா நமக்கு கேட்கறதுக்கு? தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போங்க நாங்க இந்த டெலிவிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மேல எங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்பிக்கை இல்லைங்க. ஏன் அப்படின்னா என் மகா ஸ்டார் மூவிஸ் பாக்குறா, என் பையன் ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறான், என்னோட மனைவி கேபிள் டிவி பாக்குறாங்க, என்னோட பேரன் பேத்தி அனிமல் கிங்டம் பாக்குறாங்க. ஆளுக்கு ஒரு சேனல் பாக்குறாங்கன்னா எந்த சேனல்ல விளம்பரம் பண்றது? எங்க அம்மா இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து சீரியல் பார்ப்பாங்க சன் டிவில. எப்ப விளம்பரம் வருதோ அப்ப எங்க அம்மா எந்திரிச்சு போய் தண்ணி குடிக்க போவாங்க, எங்க அம்மா பாத்ரூம் போவாங்க, திரும்ப விளம்பரம் முடிஞ்சோன்னு வருவாங்க. அப்ப நம்ம விளம்பரம் எதுக்காக போடுறோம்? மக்கள் பார்க்கணும்னு போடுறோம். ஆனா மக்கள் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சேனல் இருந்தா பரவாயில்ல, மக்களுக்கு 100 சேனல் இருக்கு. அதனால சேனல் மாத்தி போயிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம், டெலிவிஷன் விளம்பரம் வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்துட்டு சேல்ஸ் ப்ரமோஷன்ல தீவிரமா இறங்கி, உதாரணத்திற்கு சென்னையில மட்டும் ஒரு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் கஸ்டமர்ஸுக்கு எங்களுடைய 1/2 லிட்டர் 1/2 லிட்டர் மந்த்ரா கடல் எண்ணெய இலவசமா கொடுத்தோம். எங்களுக்கு பட்ஜெட் வந்து 80 லட்சம். பெரிய பட்ஜெட் நீங்க நினைக்கலாம், நிச்சயமா கிடையாது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் முன்னாடி இது ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா 1 லட்சம் குடும்ப தலைவிகள் எங்க எண்ணெய வீட்டுல உபயோகிச்சு பாக்குறாங்க. ஒரு தடவை எங்க ப்ராடக்ட உபயோகிச்சிட்டாங்கன்னா நிச்சயமா அவங்க வந்து எங்களுக்கு திரும்ப எங்க கஸ்டமரா வருவாங்கங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் எங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா தட் இஸ் குவாலிட்டி அகைன். சோ 80 லட்சம் ரூபாய் நாங்க செலவழிச்சதுல 1 லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் நாங்க ரீச் பண்ணோம்.
அந்த 1,00,000 கஸ்டமர்ஸ்ல ஒரு 30 to 40,000 கஸ்டமர்ஸ் எங்கிட்ட ரெகுலர் வாடிக்கையாளர்களா மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நீங்க எல்லாம் பெருமைப்படுவீங்க, சந்தோஷப்படுவீங்க. இதே தொகையை நான் டெலிவிஷன்ல போட்டிருந்தேன்னா ரிசல்ட் ஐ எம் சாரி would have been a big zero. Next slide please. கிட்டத்தட்ட நிறைவுக்கு வந்துட்டோங்க. என்னுடைய டெலிபோன் நம்பர் என்னன்னு ஒரு சிலருக்கு நீங்க விரும்பலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்னுடைய டெலிபோன் நம்பரை கொடுத்துருக்கிறேன். என்னுடைய டெலிபோன் நம்பர் 9344452866. இந்த இடத்துல டைட்டானிக் சினிமாவோட ஹீரோ லியோனார்டோ டைகாப்ரியோ அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து பாடுபடணுமா, எது வரைக்கும் பாடுபடணுமா, நம்ம டெலிபோன் நம்பரும் நம்ம பேங்க் பேலன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா. எப்படி இருக்கணுமா, நம்ம டெலிபோன் நம்பரை சாதாரணமா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லுவீங்க. இனிமேல் அப்படி சொல்லாதீங்க. யாராவது உங்க டெலிபோன் நம்பரை கேட்டா நீங்க எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா, 934 கோடியே 44,52,866 சொல்லணும். அவங்க கேட்பாங்க, என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க. இல்லைங்க, என் பேங்க் பேலன்ஸ் இது வரணும், என் பேங்க் பேலன்ஸும் என் டெலிபோன் நம்பரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், அது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரிசால்வ், ஒரு உறுதியோட நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டு சே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். இதான் என்னுடைய ஒரு ஸ்மால் ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன். அடுத்து உங்களுடைய கேள்வி பதிலுக்கு நான் பதில் சொல்ல காத்திருக்கிறேன். ஹோப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததை எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கேட்ட செய்திகளா இருந்தாலும் ரசிச்சு கேட்டிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். கண்டிப்பா சார். ஒரு வாட்டி கேட்கும் போதும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வருது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பாலச்சந்தர். தேங்க்யூ சார். இப்போ இனிமேல செக்மெண்ட் தான் வந்து யூனிக் ஃபார் திஸ் ஆடியன்ஸ். அதுல வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெயினா இந்த வெபினார்ல அட்ரஸ் பண்றது வந்து நீங்க ரொம்ப நல்ல நீங்க ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணி சொன்னீங்க. இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டே நம்ம போறது இல்லை பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா, எஸ்பெஷலி அந்த நேட்டிவ் பிராண்ட்ஸ். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம், நல்ல பிராண்டு பேர் சம்பாதிக்கிறோம், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளேயே இருக்கு, வெளில வர்றதில்ல. மாநிலம் விட்டு வர்றது ஒண்ணு, அது ஸ்டேட்டை விட்டு வெளில போறது இல்லை, கண்ட்ரி விட்டு போறது இல்லை. இப்போ நீங்க எல்லாமே கடந்து வந்திருக்கீங்க. இப்போ சின்ன மாநிலத்துல இருக்கிற ஸ்மால் பிராண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன் இல்ல, மேபி ஒரு பயம், ஃபேமிலி பிசினஸ் விட்டு கையில விட்டு போகக்கூடாது, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் விட்டு நம்ப முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அதாவதுங்க, இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, நாங்க நல்லெண்ணெய் மட்டும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நல்லெண்ணெயில தொடர்ந்த வளர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல மாதம் 1400 டன் வரைக்கும் நாங்க ரீச் பண்ணோம். 1400 டன் அப்படின்னா 14 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு வாடிக்கையாளர் 1 லிட்டர் என்ற அடிப்படையில, அல்லது 14 லட்சம் குடும்பங்கள்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த 14 லட்சத்தை விட நாங்க தாண்டவே இல்லை. ஏன் தாண்டல அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு விடை கிடைச்சது. அது என்னன்னா, த ஹை பிரைஸ். நாங்க ஒரு காலத்துல 70 ரூபாய், ஒரு காலத்துல 7 ரூபாய் இருந்தோம். அது வேற, லிட்டர் 7 ரூபாய்க்கு வித்தோம். ஒரு காலத்துல லிட்டர் 70 ரூபாய்க்கு வித்தோம். ஒரு காலத்துல லிட்டர் 140க்கு வித்தோம். இப்போ 270 ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேல. இந்த அளவுக்கு விலைவாசி ஏற்றம் அடைந்திருக்கிறது. இதான் நிலைமை. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பிக்சஸ் த பிரைஸ். நிச்சயமா நான் பிக்ஸ் பண்ணல. ரா மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி அடிப்படையில விலை நிர்ணயம் பண்ணதுல இதுதான் விலை. இவ்வளவு விலை இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் வந்து 14 லட்சத்தோட நின்று போச்சு. அப்ப இந்த மாதிரி சேச்சுரேஷனோட நம்ம தொடர்ந்து பிசினஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வருஷம் நான் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கணும் எங்க ஸ்டாஃபுக்கு, அப்பதான் அவங்கள ஹாப்பியா நான் வச்சிருக்க முடியும். அதுக்கு மேல growth இல்லைன்னா பெரிய தப்பு. growth is essential. அப்போ நாங்க என்ன முடிவு பண்றோம்னா, கடலை எண்ணெய் செய்யலாமே அப்படின்னு முடிவு பண்றோம். உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, கடலை எண்ணெய் நாங்க உள்ள போனதுல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா, நிறைய கடலை எண்ணெய் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தமிழ்நாடு பூரா இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அவரவர் ஊர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அவரவர் ஊர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. யாருமே ஸ்டேட் லெவல்ல டெவலப் பண்ணல. இது வந்து எங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜா போச்சு. ஏன்னா ஆரம்பிச்சு 4 மாதத்துல we became number 1 in தமிழ்நாடு.
ஏன்னா நாங்க இதயம் நலனை எங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் எங்க மந்த்ரா கடலெண்ணெய் நாங்க எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சோம். பிலீவ் மீ, சிங்கப்பூர்ல மந்த்ரா கடலெண்ணெய்க்கு பெரிய வரவேற்பு, துபாயில மந்த்ரா கடலெண்ணெய் விற்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற பிளேயர்ஸ் வந்து விட்ட இடைவெளிய நாங்க ஃபில்அப் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பா இருந்தது. இந்த இடத்துல நான் உங்க எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுவேன்னா, தைரியம் புருஷ லட்சணம்னு சொல்லுவாங்க. நம்மெல்லாம் ஆண்கள், பெண்கள் கோச்சிக்க கூடாது, தைரியமா இருக்கணும். பெண்களை தைரிய லட்சுமின்னு சொல்லலாம். தைரியமா இருங்க. பிசினஸ்ல வந்து நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல எண்ணம், மக்களுக்கு நல்லதே தரணும், உண்மையா இருக்கணும், கஸ்டமருக்கு உண்மையா இருக்கணும் என்ற சிந்தனை இருந்தால் நீங்க வந்து தைரியமா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணலாம், பிரமாதமா சாதனை பண்ணலாம். ஒரு ஹிந்தி கவிதை எனக்கு ஞாபகம் வருது, சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். மை ஹூம் ஏக் வியாபாரி, நான் ஒரு வியாபாரி. வியாபார் மேரா தரம், வியாபாரம் என்பது அற வழியிலே செய்ய வேண்டியது, தர்மமாக செய்ய வேண்டியது. வியாபார் மேரா தரம், துகான் மேரா மந்திர், நிறுவனம் எனது கோவில். கிராஹக் மேரா பகவான், வாடிக்கையாளர் என் கடவுள். நண்பர்களே, வாடிக்கையாளர் என் கடவுள். அப்படி வச்சுட்டீங்கன்னா உலகம் பூரா நீங்க பிசினஸ் பண்ணலாம். ரைட். கிராஹக் மேரா பகவான். அடுத்தது, கிராஹக் கி சேவா மேரி பூஜா, வாடிக்கையாளருக்கு சேவை செய்வது எனக்கு பூஜை செய்வது மாதிரி. அடுத்தது, கிராஹக் கா சமாதான் மேரா பிரசாத், கோயில்ல பூஜை எல்லாம் பண்ண பிறகு பிரசாதம் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம நிறுவனத்துல என்ன கிடைக்கும்? பிரசாதம், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன். ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் தான் நம்ம லட்சியம். கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தாருன்னா நீங்க தைரியமா உலகம் பூரா அவங்க பிசினஸ் பண்ணலாம். சிம்பிள். உங்க கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லைன்னா முதல்ல அந்த வேலையை பாருங்க. தேங்க்யூ பாலச்சந்தர். குவாலிட்டி, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இதை ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டீங்க சார். வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஃபேமிலி பிசினஸஸ் ஹியர். ஒரு சின்ன போல் ஒன்று நடத்த போறோம். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹியர் ஆர் ரன்னிங் ஃபேமிலி பிசினஸ் ஆர் பிராண்ட்ஸ்? வி ஆர் ஜஸ்ட் லான்ச்சிங் அ போல். எஸ் ஆர் நோ நீங்க இந்த போல்லயே சொல்லலாம். எதுக்கு இது பண்றோம்னா சார், ஆஸ் அ ரீட்டைலர்ஸ் அசோசியேஷன் வி ஹவ் டேக்கன் அன் இனிஷியேட்டிவ். இந்த மாதிரி நேட்டிவ் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பிசினஸஸை ட்ரெயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரைனிங் இதுதான் நோக்கி இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்டர்பிரைஸா யூ கேன் மூவ் ஃப்ரம். ஒரு அருமையான முயற்சி. சொல்லுங்க சார். இந்த முயற்சிக்கு எங்க நிறுவனத்துல இருந்து முழு ஆதரவு நான் தரேன். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ரொம்ப நன்றி. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ சார். எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸை பிசினஸ் ஃபேமிலியா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு, அதுல அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு நான் கேட்க விரும்புறது வந்து, இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெருசாயிட்டா ஃபேமிலிக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி இன்டராக்டிங் வித் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ல வந்து கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கா இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸே வெளியில இருந்து வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸா நீங்க சொன்னீங்க, உங்க அப்பா ஐயா இருக்கும்போது அந்த டைம் எப்படி பாத்தீங்களோ இப்போ டோட்டலா மாறிட்டீங்க. இந்த டிரான்சிஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க சார்? இதோட சீக்ரெட் என்ன? ஹவு டு யூ மூவ் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி பிசினஸ் டு அ ப்ரொஃபஷனலி ரன் கம்பெனி? அதாவதுங்க, இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நாங்க வந்து முழுக்க ஃபேமிலி ஃப்ரீஸ் ஆயிருச்சு. என்னங்க, உங்க வீடியோ கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருச்சு. ஏன்னு தெரியலையே, நான் பார்க்கட்டுமா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் சார். ஆனா நான் பேசுறது கேக்குது தானே? பேசுறது கேக்குது சார். ஐ ஜஸ்ட் செக். நான் பார்க்கட்டுமா? இப்போ சார் நவ இட் ஸ்டார்ட் வர்க்கிங். நீங்க கேள்வி ஏதோ போல் நடத்துனீங்கல்ல, அதுல அந்த போல் காரணம்னு சொல்ல மாட்டேங்க. ஓகே, யா, நவ இட்ஸ் ஓகே. யா, தட் வாஸ் ஃபைன் சார். யா, ஓகே. அதாவதுங்க, நாங்க முழுக்க வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ்ன்னு சொல்றதை விட நாங்க முழுக்க பிசினஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரன் பண்ற பிசினஸ்ன்னு கூட சொல்லக்கூடாது, ஃபேமிலி ரன் பிசினஸ்ன்னு கூட சொல்ல முடியாது. நாங்க வந்து நிச்சயமா பிரமாதமா டெலிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம். எங்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் எம்பவர் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரை பாக்குறதுனா கூட அவங்களே பார்ப்பாங்க, மினிஸ்டர் பாக்குறதுனா கூட அவங்களே பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி நாங்க எம்பவர் பண்ணியிருக்கோம். மற்றபடி நாங்க இன்னும் ஃபேமிலி பிசினஸா தான் இருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தொடர்ந்து ஃபேமிலி பிசினஸா இருக்கிறதுல வளர்ச்சிக்கு தடை இல்லைங்கிறது என்னுடைய ஒரு கருத்து. ஆனா
அண்ணன் தம்பி எப்படி ஒற்றுமையா இருக்கிறது, அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அபிப்பிராய பேதங்கள் வந்துருதே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? அது ப்ரொஃபஷனல் பிசினஸா இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அபிப்பிராய பேதம் வரத்தான் செய்யும். அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அபிப்பிராய பேதம் வராம பார்ட்னர்ஸ் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னா there is a very very simple technique. Number one, keep all the partners extremely busy. எல்லாருக்கும் வேலை கொடுங்க, யாரையும் வேலை இல்லாம வச்சிடாதீங்க. ஆங்கிலத்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு, idle man's brain is devil's workshop. சோ உங்க பார்ட்னர்ஸ் வந்து யாரும் ஐடியலா இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் என்கேஜ் பண்ணுங்க. எல்லாரும் என்கேஜ் பண்றது உங்க கடமை. இப்ப எல்லாரும் என்கேஜ் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னா நீங்க புது பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு, புது பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அவரை என்கேஜ் பண்ணுங்க. இப்படி உங்க பார்ட்னர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் செயல்பட வேண்டிய பொறுப்புகள் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பார்ட்னர்ஸுக்குள்ள ஒரு நல்ல லிபர்ட்டி இருக்கணும். அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ், என் தம்பி ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ். தம்பி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பாக்குறாரு, நான் மற்ற மார்க்கெட்டிங் மற்ற அலுவல்களை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னுடைய வேலைகள்ல என்னுடைய தம்பி வந்து எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கோம். முழு சுதந்திரம். இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு முழு சுதந்திரம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தான் பார்ட்னர்ஸ்குள்ள ஒற்றுமை இருக்கும். அதே மாதிரி என்னுடைய தம்பி ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்தளவுல அவருக்கு முழு சுதந்திரம். அவர் வந்து எங்கிட்ட ஒவ்வொன்றுக்கும் யோசனை கேட்க வேண்டியதில்லை, ஒவ்வொன்றுக்கும் பர்மிஷன் கேட்க வேண்டியதில்லை. அவர் என்ன செய்யறாரோ அதை நான் என்டார்ஸ் பண்றேன். ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் சொல்றேன். என் தம்பி திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை பார்க்க வந்தார். வந்துட்டு நம்ம ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார். இது வந்து என்ன பொறுத்தளவுல ஒரு ஷாக். ஏன்னா எங்க ஊர்ல வந்து பள்ளிக்கூடம் வந்து சமுதாய பள்ளிக்கூடங்கள் தான் இருக்கு. அதாவது ஊரெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 500 முதலாளிமார்கள் சேர்ந்து நடத்துறதுதான் பள்ளிக்கூடம். சும்மா ஒரு தனி முதலாளி வந்து பள்ளிக்கூடம் நடத்துற கான்செப்ட் எங்க ஊர்ல கிடையாது. அப்போ ஊர்ல இல்லாத ஒரு விஷயத்த சொல்றானே, இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்வேஷன் இருந்தது. இருந்தாலும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, தம்பி என்ன முடிவு செய்யறாரோ அதை அப்படியே நம்ம என்டார்ஸ் பண்ணா தம்பியும் ஜெயிப்பாரு, நம்மளும் ஜெயிப்போம். நான் தம்பிகிட்ட வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல ஒரு சிறந்த பள்ளிக்கூடமா எங்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. அதற்கு காரணம் அவருக்கு நாம கொடுத்திருக்கிற சுதந்திரம். சோ இப்படி ஒவ்வொரு பார்ட்னரும் அடுத்த பார்ட்னருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை நாம் வளர்க்க வேண்டும். அதை வளர்த்து கொண்டோம் என்றால் ஃபேமிலி பிசினஸ் பிரமாதமாக நடத்த முடியும் என்பதை இந்த சபையில நான் சொல்லிக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி சார். You told a secret of freedom and also in terms of as you said பார்ட்னர்ஸை வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் இருந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஃபேமிலி, இட்ஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஃபார் அதர் பீப்புள் ஹூ கம் டுகெதர் அஸ் பார்ட்னர்ஸ். சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வந்து வி கீப் ஆன் டேக்கிங் ரிஸ்க். நம்ம பிசினஸ் வளர வளர வந்து நம்ம பேங்க் லோன் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. At some point of time, there is also an option for an entrepreneur to go in for private equity, right? ஒரு வெளியில இருந்து ஈக்விட்டி பார்ட்னர்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன். I am sure during your journey many of them would have come to you, approached you, you would have considered also. Private equity பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க ஏன் அதை எடுக்கல? இல்ல, அதாவதுங்க, நமக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட்ஸ் தேவையோ பேங்க் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 1. இந்த பேங்கோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9% மேல அவங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ இது வந்து நம்ம பிரைவேட் ஈக்விட்டி போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல சோ ஃபார். இன்னும் வருங்காலத்துல ஒருவேளை தேவைப்பட்டா நிச்சயமா நாங்க செய்ய காத்திருக்கோம். பட் யூ ஆர் ஓபன் டு தட் அப்படிங்கறீங்க. அதற்கான தேவை வரும்போது நம்ம தயாராகத்தானே வேணும். ட்ரெடிஷ்னலி வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வந்து வி வர் க்ளோஸ் டு ஈக்விட்டி பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். பட் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. லாஸ்ட் இயர் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் தட் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஆல்சோ ரேஸ்ட் பிரைவேட் ஈக்விட்டி. ஒரு 60-year-old family concern, and they went on to bring in partners who are international to be part of the business. இது வந்து பிராண்டை வந்து 1000 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போகணுன்ற ஒரு நோக்கத்துல பண்ணிருக்காங்க. இடத்துல வந்து when we are facing global competition and also corporatized competition which has more access to funds,
நம்ம ஆக்சஸ் டு ஃபண்ட் ஷுட் நாட் பிகம் இம்பெடிமெண்ட் டு த பிராண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறதும் இப்போ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. செகண்ட் தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்றேன்னா, இப்போ கோவிட் டைம்ல பார்த்துருப்பீங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் பிசினஸ்மேன் ஆர் ஆன் ரிஸ்க் சார். எல்லா ரிஸ்க்கும் வந்து solely on the head of a entrepreneur only. This kind of a sharing of risk helps them to actually in fact have other partners who can also maybe bear that financial risk much better than what we can bear. So on the thought la da, for small businesses we are also trying to look at how we can bring in private equity itself. And I was happy to say that I have been part of the transaction where Dindigul Talapakatti divested in this thing. And எங்களுக்கு தேவைப்படும் போது உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். Kandipa sir, thank you. And I'll just take 2 minutes to explain about the course also, sir, if you with your permission, if you don't mind, on the native brands pati and the course pati sollirom for the audience and for the benefit. So in the native brands and super brands course is specifically designed if you're a family business owner and having a native brand. It is a 2 days 6 hours course. It's a certificate program by RAI. It is in the 10th and 11th of July from 3 p.m. to 6 p.m. Both on 10th and on 11th as well. And this is going to be handled by various resource people. I will tell you the resource people itself. And today, for all the attendees of this program, although the regular price is 2,999, நம்ம இந்த அட்டெண்டீஸ்க்கு வந்து 1,999ல கொடுக்குறோம். அந்த லிங்கை வந்து இப்போ நம்ம அட்மின் டீம்ல வந்து இங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுவாங்க. இந்த கோர்ஸ் என்னென்ன கவர் பண்ணுதுன்னாங்க, எப்படி உங்க பிசினஸை வந்து யூ கேன் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி பிசினஸ் டு அ ப்ரொஃபஷனல் பிசினஸ் ஃபேமிலி. ஹவு டு ஆர்டிகுலேட், ஒரு பிராண்ட் எல்லார்கிட்ட இருக்கும், அந்த பிராண்டோட ஹெரிட்டேஜ் இருக்கும், அந்த பிராண்டை வந்து எப்படி ஆர்டிகுலேட் பண்ணி ஒரு நேட்டிவ் பிராண்டை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட், அதை கவர் பண்றோம். அப்புறம் ஹவு டு பிரிங் இன் நியூ டெக்னாலஜிஸ் டு ஹெல்ப் ஸ்கேல் அப் த பிசினஸ், இதையும் கவர் பண்றோம். நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேல் மேல, ஒரு ஜியோகிராபிக் மேல போக முடியாதது வந்து நம்ம டெக்னாலஜி பலம் இல்லாதனால ஸ்கேல் பண்ண முடியாம இருக்கு. அது என்ன பேசிக் டெக்னாலஜிஸ் நீங்க அடாப்ட் பண்ணலாம்னு அதை இது பண்றோம். 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட். இப்ப சார் கூட சொன்னாரு, டிவி யாரு பாக்குறாங்க, எப்படி நம்ம மெஷர் பண்றது, நம்ம ஒரு 1 கோடி ரூபாய் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல போட்டா நம்ம எப்படி ROI மெஷர் பண்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இப்போ டிஜிட்டலா போட்டோம்னா இட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் டு மெஷர். அண்ட் இப்போ எந்த குழந்தை எந்த இது பாக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு டிஜிட்டல்ல அவங்கள வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். ஆட்ஸ் ஏஜ் செக்மெண்ட் வைஸ் டார்கெட் பண்ணலாம், ஜியோகிராஃபி வைஸ் டார்கெட் பண்ணலாம். ஸோ டிஜிட்டல் ஹஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் பிசினஸ். ஸோ ஒரு நேட்டிவ் பிராண்ட் ஓனருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி ரன் பிசினஸ்க்கும் டிஜிட்டல் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அதை பத்தியும் சொல்லித்தரோம் ஒரு செக்மெண்ட்ல. அப்புறம் வந்து ஒரு பிராண்ட் வச்சிருக்கோம் சார், இதயம் நலனே ஒரு ரொம்ப எல்லா கேட்டகரியில நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு மாநிலத்துல இருக்கிற பிராண்டை எப்படி வந்து நம்ம ரீட்டைலிங் எடுத்துட்டு போகலாம், எப்படி பிரான்ச்சைசிங் கொண்டு போகலாம், எப்படி வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் கொண்டு போகலாம், இதை வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு ஒரு செக்மெண்ட் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், எப்படி வந்து நீங்க இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு ரேஸ் பிரைவேட் ஈக்விட்டி, இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு பிரிங் எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்டர்ஸ், எப்படி நீங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு தயாராகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறோம். இதெல்லாம் வந்து ஐடியா இஸ் டு மேக் யுவர் நேட்டிவ் பிராண்ட் அ சூப்பர் பிராண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கோர்ஸோட கண்டென்ட் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராய் இஸ் கமிங் டுகெதர் டு புட் அப் திஸ் கண்டென்ட் டு கிவ் த நேட்டிவ் பிராண்ட் ஓனர்ஸ் அண்ட் எட்ஜ். அண்ட் ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி ஹியர் டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். ரிசோர்ஸ் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, I am there as one of the resource persons. I've been driving this initiative and curating it for RAI. And Mr. Santosh Pallavesh, who is a digital marketing expert, is on board. Mr. Sohail Sattar, co-founder of Basics, அவர் ஒரு சின்ன டெய்லரிங் ஷாப்ல சென்னையில ஆரம்பிச்சு 30 வருஷத்துல இப்போ வந்து ஒரு 100 கடை மற்றும் 500 பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் வச்சிருக்கிற பேசிக்ஸ் பிராண்டோட co-founder Mr. Sohail Sattar is also part of this program. Mr. PG Santosh, இப்போ ஐடி ஃப்ரெஷ்னு ஒரு பிராண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சார். அது இப்போ ஒரு 5 வருஷமா தான் இதாச்சு. இந்த பிராண்ட் டீம்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த கீ மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனலா இருக்காரு. மிஸ்டர் பிஜி சந்தோஷ் இஸ் ஆல்சோ கமிங் டு டீச் திஸ் கோர்ஸ். ஸ்வேதா கோச்சர், ஹூஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அவங்க வந்து எப்படி ஃபினான்ஷியலா எப்படி வந்து பிராண்டை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி தராங்க. ஸோ எல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வராங்க. நல்ல ஒரு ஷார்ட் வெல் பேக்கேஜ் 6 hours event. யாரெல்லாம் வந்து இங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து if you want to take advantage, please log into this link. Link is there on the chat box as well. Make use of the special price that's available today, 1,999, and please join this program and make your native brand a super brand like how Idayam Nalane is also done. So we'll go back to your question, sir. இப்போ நான் என்னோட சேல்ஸ் முடிச்சிட்டேன், நான் வந்து உங்களோட क्वेश्चंसக்கு இப்போ திரும்பி போயிடுறேன் சார். இப்போ நம்ம வந்து பத்தி பேசும்போது, what are the top 3 branding initiatives நீங்க இதயம் நலனை
நம்ம பண்ணதுல இதுலதான் நமக்கு வந்து பேர் வந்தது அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து நீங்க சொன்னீங்க திருநெல்வேலியில டோர் டு டோர், அத மாதிரி இன்னொரு டோர் டு டோர் அந்த மாதிரி இந்த பிக் பையர் ஸ்கீம்னு சொல்லி பெங்களூர்ல ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பிக் பையர் ஸ்கீம்ங்கிற கான்செப்டும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியும். அதாவது டோர் கேம்பெயின் நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா? ஆமாங்க. ஸோ அந்த டோர் டு டோர் கேம்பெயின் வந்து நாங்க ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு திண்டுக்கல்ல டோர் டு டோர் கேம்பெயின் பண்ணும்போது ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, எங்க சேல்ஸ் டீம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 பெண்களை அழைச்சி எல்லாருக்கும் ஒரு லேடி வந்து சாக்லேட் கொடுத்துருந்தாங்க. உடனே எங்க டோர் டு டோர் டீம்ல ரொம்ப ஆச்சரியமா, என்னம்மா என்ன விசேஷம், நீங்க சாக்லேட் தரீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதற்கு அந்த மேடம் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா, நீங்க 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த ஏரியால வரும்போது ஆயில் புல்லிங் என்று இதயம் வெல்த் நல்லெண்ணெய் பேக்கெட்ஸ் நீங்க வித்தீங்க. நான் 2 மாதங்களா தொடர்ந்து நான் ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து திருமணமாகி 8 ஆண்டுகள் வந்து எனக்கு மாத சுற்று பிரச்சனைகள் எனக்கு இருந்தது. இந்த ஆயில் புல்லிங் பண்ண பிறகு என்னுடைய மாத சுற்று சரியாயிருச்சு. சச் அன் எக்ஸலன்ட் ப்ராடக்ட் இந்த இதயம் வெல்த் ஆயில் புல்லிங் அப்படின்னு டோர் டு டோர்ல ஒரு கஸ்டமரோட ரியாக்ஷன்ல தான் நாங்க பாடம் படிச்சோம். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இதோட நிற்கல. அடுத்த 2 மாதம் கழிச்சு மந்த்ரா கடலெண்ணெய்க்காக எங்க கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த ஏரியால சேல்ஸ்க்கு போகும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் காஃபி போட்டு கொடுக்குறாங்க. என்னம்மா என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதற்கு அவங்க பதில், என்னுடைய மாத சுற்று சரியானதுனால நான் திருமணமாகி 8 ஆண்டுகள்ல கர்ப்பம் தரிச்சிருக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு இதயம் வெல்த் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தால் நீங்க கர்ப்பம் ஆயிருவீங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. தயவுசெய்து அப்படி நினைக்க வேண்டாம். நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தால் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தால் முழங்கால் வலி சரியாயிரும். நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நிம்மதியான தூக்கம் வரும். நீங்க நினைக்கலாம், நல்லெண்ணெய் கொப்பளிக்கிறது உங்களுக்கு யார் சார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு. நிச்சயமா நான் கண்டுபிடிக்கல. நல்லெண்ணெய் கொப்பளித்தல் என்ற விஷயம் 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் பாட்டி வைத்தியமா நமக்கு கொடுத்த விஷயம். அந்த பாட்டி வைத்தியமான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிட்டோம். அதனாலதான் இன்னைக்கு கொரோனா மாதிரி ஒரு பயங்கரமான தாக்கம் நம்ம மேல ஏற்பட்டிருக்கு. நம்ம திரும்ப எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவோம். வீட்டு முன்னால சாணத்தால தொளிப்போம், வீட்டுல வேப்பிலை கட்டுவோம், நோய் வீட்டுக்கு வராது. அதே மாதிரிதான் எப்படி வீட்டு வாசல் நமக்கு சுத்தமா இருக்கணுமோ அதே மாதிரி மனித உடம்புல வாசல் வந்து வாயில பற்கள் ஈர்கள் சுத்தமா இருந்தா நீங்க மொத்தமா சுத்தமாயிருவீங்க. நல்ல ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஸ்மா குணப்படுத்துறதுக்கு மருந்தே கிடையாதுங்க. வைத்தியத்துல ஆஸ்மாவுக்கு மருந்து இருக்கு, குணப்படுத்தாது. ஆனா நீங்க இந்த சபையில இருக்கிறவங்க யாருனாலும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என் நம்பர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். யாருக்காவது உங்க நண்பருக்கு ஆஸ்மா இருந்தால் அவருடைய பெயர், தொலைபேசி எண் என்ற கொடுங்க. நான் 3 monthsல ஆஸ்மாவுக்கு சாப்பிடுற மருந்து மாத்திரைகள் நிறுத்துற அளவுக்கு அவரை வந்து நான் குணப்படுத்தி காட்ட முடியும். இதில் பாரம்பரிய வைத்தியம் இது. நண்பர்களை இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா, இந்த டோர் டு டோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இந்த டோர் டு டோர்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து லேபரட்டரி. நீங்க லேபரட்டரினா ஒரு பில்டிங்ல சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் உட்கார்ந்து பண்றது லேபரட்டரி இல்ல. தெருவுல டோர் டு டோர் பெண்கள் ஒவ்வொரு கஸ்டமரா பார்த்து அந்த கஸ்டமருடைய அனுபவத்தை வாங்கும் போது தட் பிகம்ஸ் அவர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். இது மட்டும் இல்ல, இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதுவும் டோர் டு டோர்ல தான். அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு தாயார் வந்து ஒரு அம்மையார் வந்து எங்க கடலெண்ணெய் 2 மாசமா வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெகுலரா டோர் டு டோர்ல. அவங்க உற்சாகமா கூப்பிட்டு, எனக்கு முழங்கால் வலி இருந்தது, உங்க கடலெண்ணெய் சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு முழங்கால் வலி சரியாயிடுச்சு அப்படின்னாங்க. இது ஒரு நபர் சொல்லலைங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் 10 பேர் எங்களுக்கு இத
சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த சபையில நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரிஃபைன்ட் ஆயில் பயன்படுத்தக்கூடியவங்களுக்கு முழங்கால் வலி வருகின்றது. ஏன் வருது, எப்படி வருதுங்கிற லாஜிக் எல்லாம் போக வேண்டாம். அப்படி முழங்கால் வலி வந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள். மந்த்ரா கடலெண்ணெயை பயன்படுத்துங்கள். 2-3 மாதங்களில் உங்கள் முழங்கால் வலி குணமாகிறது. இது பாரம்பரியம். கடலை பருப்பு நான் கண்டுபிடிக்கல. கடலை பருப்பு இறைவன் கொடுத்தது. அதுல நெய் இருக்கு, என்ன இருக்குன்னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார். அதை கடலெண்ணெய் ஆக்கி நாங்க தரோம். ஆனா கடலெண்ணெயில இவ்வளவு அற்புதங்கள் நிகழ்றது. நண்பர்களே, இதெல்லாம் பாடம் எங்களுக்கு எங்க கிடைக்குது? டோர் டு டோர் கேம்பெயின்ல கிடைக்குது. எங்களுக்கு வேற எதுவும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. இந்த செய்திகளை வைத்து எங்கள் வணிகத்தை பெருக்குவது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கின்றது. சோ இத ஒரு முக்கியமான அம்சமா நான் அந்த இடத்துல பாலச்சந்தருடைய கேள்விக்கு பதிலாக வைக்கின்றேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சார், நீங்க வந்து 2-3 தடவை உங்க ஸ்பீச்ல சொல்லியிருக்கீங்க, கிரைசிஸ் பிரிங்ஸ் அவுட் த பெஸ்ட் இன் அ பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நானே கேட்டிருக்கேன் நீங்க சொல்லும்போது. அது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக சொல்லுவீங்க. இப்போ வந்து எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் த்ரூ அ கிரைசிஸ் சார். எஸ்பெஷலி இப்போ நிறைய யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இங்க இருக்காங்க. இந்த போரத்துல நிறைய பேர் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு கோவிட் கிரைசிஸ் அண்ட் லைஃப் கிரைசிஸ் அண்ட் பிசினஸ் கிரைசிஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உங்க சைட்ல இருந்து என்ன நீங்க டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க சார்? அதாவதுங்க, இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய பொருத்தமான ஆள் கிடையாது. நான் கிடையாது. ஏன்னு சொல்றேன் கேளுங்க. இப்போ இந்த கோவிட் ப்ராப்ளம் காலத்துல பால் வியாபாரம் தடைப்படுத்தல. எல்லாரும் பால் வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி மளிகை காய்கறி வியாபாரங்களுக்கு தடை கிடையாது. அதே மாதிரி உணவு எண்ணெய்க்கு தடை கிடையாது. நண்பர்களே, இந்த கொரோனா 90-100 நாட்கள்ல நாங்க முழுமையா தொழில் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். எங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. சோ அதனால இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அப்படிங்கிற பதில் எங்கிட்ட இல்ல. இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஒரு சிக்கல்ல இருந்து ஒருத்தன் வெளியே வரணும் அப்படின்னா சிக்கல் அவனுக்கு இருக்கணும். அப்பதான் வெளியே வருவான். எனக்கு சிக்கல் இல்லாதனால இந்த சிக்கல்ல இருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் வந்து குழியில விழுறான்னு வைங்க, அப்பதான் அவன் யோசிப்பான் குழியில இருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு. குழியில விழாதவன் குழியில இருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுங்கிறத சொல்ல முடியாதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இருந்தாலும் எங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியே வந்தோம்னு நான் இப்ப சொல்லலாமா பாலச்சந்தர்? கண்டிப்பா சார். ஒரு 3-4 நிமிடங்கள்ல அதை சொல்லி முடிச்சிருவேன். முன்னொரு காலத்துல எங்க பிசினஸ் எப்படி பண்ணோம்னா கண்டெய்னர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம். ஓல்ட் கண்டெய்னரை வந்து கஸ்டமர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. நாங்க வந்து ஃப்ரெஷ் கண்டெய்னர்ல ப்ராடக்ட பேக் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்போம். ஃப்ரெஷ் கண்டெய்னர் மக்களுக்கு கொடுப்போம். மக்கள் பழைய கண்டெய்னரை தருவாங்க. த்ரூ ரீட்டைலர்ஸ், அப்கோர்ஸ் த்ரூ ரீட்டைலர்ஸ். அந்த ஓல்ட் கண்டெய்னரை நாங்க ஊருக்கு எடுத்துட்டு போயிருவோம். அங்க கிளீனிங் மெஷின்ஸ்ல நாங்க அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி திரும்ப ரீபேக் பண்ணி திரும்ப எண்ணெய் எடுத்துட்டு வருவோம். ஓல்டு கண்டெய்னர் மக்கள்கிட்ட இருக்கும், அதை எங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ்ல நாங்க பில் போடும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸுக்கு வரி போட மாட்டோம். ஏன்னா கண்டெய்னருக்கு நான் பணம் வாங்கலையே, எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான் பணம் வாங்குறேன். இப்ப நீங்க வந்து பாலச்சந்தர் இருக்கிறாரு, அவர் கண்டெய்னர் எனக்கு கொடுத்துறாரு, நான் பேக்ட் கண்டெய்னர் அவர் கொடுக்குறேன். கண்டெய்னருக்கு கண்டெய்னர் சரியா போச்சு. எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான் பணம், எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான் டாக்ஸ், சேல்ஸ் டாக்ஸ் எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான். இதுதான் எங்க ப்ரொசீஜர். இதுபடி கரெக்டா செய்துட்டு வரோம். திடீர்னு சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ். அந்த நோட்டீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த சம்பவம் நடந்து இப்போ 1990ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்ப எல்லாம் சேல்ஸ் டாக்ஸ் நோட்டீஸ் இப்பயும் வருது. அதெல்லாம் இன்னும் தீர்க்கல அந்த பிரச்சனைகள்லாம். அதனால அதை சொல்ல இப்போ தீர்த்த பிரச்சனையை மட்டும் சொல்றேன். 90ல இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் வந்து 1.5 கோடி. நண்பர்களே, 1990ல 1.5 கோடி பெனல்டி போட்டா நான் எங்க போறதுங்க? பெரிய சிக்கல். வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அப்போ அதை எப்படி டேக்கிள் பண்றதுங்கிறத நாங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். எங்க அப்பா இருந்தாங்க. அப்போ அப்பா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, என்னப்பா இத்தனை வருஷமா பிசினஸ் பண்றோம், ஒரு 1.5 கோடி ஒரு நோட்டீஸ்ல நம்ம வந்து இப்படி செயலிழந்து நிற்கிறோமே, ஏதோ தப்பு இருக்குப்பா நம்மகிட்ட அப்படின்னாங்க. தப்பு இருந்தது. என்ன தப்பு இருந்ததுன்னா, பிசினஸ் வந்து ஒரு நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் மாதிரி
தர்மஸ்தாபனம் மாதிரி நாங்க நடத்திட்டு இருந்தோம். நீங்க கேட்கலாம் ஏன் அப்படி நடத்துனீங்கன்னு. அப்ப இருந்த கணக்கு பிள்ளை, அப்ப இருந்த அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், கணக்கு எங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வருஷம் முடிஞ்சு 6 மாசம் கழிச்சு தான் கணக்கு தெரியும். அது பிறகு நாங்க என்ன கரெக்டிவ் ஸ்டெப் எடுக்கிறது. சோ இப்படி காலம் ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுனால ஒரு பிரேக் ஈவன்ல மக்கள் சேவை மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இதை கண்டுபிடிச்சோம். சோ இந்த சேல்ஸ் டாக்ஸ் நோட்டீஸ் வந்த பிறகு என்ன பண்ணோம்னா 3% ப்ராஃபிட் இல்லாம பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது என்ற ஒரு வைராக்கியம், ஒரு தீர்மானம் அன்னைக்கு வந்தது. தட்ஸ் நம்பர் 1 அட்வான்டேஜ். நம்பர் 2, 1.5 கோடிங்கிறது ஒரு பெரிய சிக்கல். நம்மகிட்ட பணம் இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்? த பெஸ்ட் அட்வொகேட் இன் தமிழ்நாடு யாரு? அவரை தேடி போறோம். ஒரு அட்வொகேட் வந்து 2000 ரூபாய் கேட்டா எங்க அப்பா வந்து 1500 ரூபாய் தரேன்பாரு. இது ஒரு பிசினஸ்ல உள்ளதானே, நெகோசியேஷன், ஒரு பேரம் பேசுறது. ஆனா அன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வக்கீல் அன்றைக்கே 25,000 rupees வாங்கக்கூடிய ஒரு வக்கீல், எப்போ 30 வருஷத்துக்கு முன்பு, அவரை சென்றடைந்தோம். ஏன் அவர்கிட்ட போனோம்? ஜெயிக்கணும் இல்லையா? சோ ஜெயிக்கணும்னா நம்பர் 1 வக்கீல்கிட்ட போனோம். சோ எங்களுக்கு முதல் ஸ்டே வாங்கி கொடுத்தாரு. அதனால 1.5 கோடி நான் செலுத்த வேண்டியதில்லை. ஆனா 3 வருஷம் கேஸ் நடந்தது. 3 வருஷம் கழிச்சு எங்க வக்கீலோட ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னா, இந்த கேஸ் சிலிண்டரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றீங்க, ஒவ்வொரு தரையும் சிலிண்டருக்கு டாக்ஸ் கிடையாது, கேஸுக்கு மட்டும்தான் டாக்ஸ். அதே மாதிரி கண்டெய்னர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது எண்ணெய்க்கு மட்டும்தான் வரி. எங்க கிளையண்ட் செய்தது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கேஸ் ஜெயிக்கிறார், சேல்ஸ் டாக்ஸ் கேஸ். இப்ப ஜெயிச்சதுனால எங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? நம்பர் 1, 1.5 கோடி கட்ட வேண்டியதில்லை. ஆனா எங்க ப்ராஃபிட் 3% வச்சுட்டோமே, அது என்னாச்சு? 3 வருஷத்துல 1.5 கோடி சம்பாதிச்சாச்சு. இப்ப மொத்தத்துல எங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம்? 1.5 கோடியா 3 கோடியா? நண்பர்களே, இந்த லாபத்துக்கு என்ன காரணம்? இந்த லாபத்துக்கு அந்த சேல்ஸ் டாக்ஸ் நோட்டீஸ் தான். அதனால சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆபீசர்ஸ் நமக்கு ஏதாவது தொந்தரவு கொடுத்தாங்கன்னா பக்கத்துல போய் ஒரு ரோஜாப்பூ மாலை வாங்குங்க பக்கத்து கடையில. எங்க பக்கத்துல பூக்கடை இருக்கு எங்க கடையில. வாங்கி அந்த சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆபீசர் போடுங்க. ஏன்னா அவர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த கஷ்டத்தால நீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. சிந்திக்கும் போது பிரமாதமான எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். நிறைய சாதனை பண்ணுவீங்க. எப்பெல்லாம் சிக்கல் வருதோ நீங்க சாதனை பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி கொரோனா சிக்கல்ல இருந்து நிச்சயமா நீங்க சிந்தித்தால் யூ கெட் பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ். யோசிங்க, வெற்றி அடைங்க. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். சார், இன்னொரு கொஸ்டின் ஃப்ரம் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். இப்போ பிராண்டிங்ல இதயம் நல்லெண்ணெய் பிராண்ட் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு. இப்போ வந்து பிராண்டிங் நிறைய சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு சார். டிஜிட்டல் அது இதுன்னு மாறிட்டு இருக்கு. இந்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நீங்க அவங்க ஒரு ஸ்கில் கத்துக்கணும், இதுதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் கத்துக்கணும்னா என்ன கத்துக்கணும்னு விரும்புவீங்க? இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் எப்படி ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறீங்க? எப்படி ஜெயிக்கிறது, என்ன ஸ்கில் வந்து will be most important to succeed? இல்ல, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது எங்க அப்பா வந்து 1965ல ஒரு 3 வார்த்தை சொன்னாங்க. 1965ல எங்க அப்பா 3 வார்த்தை சொன்னாங்க. யார பற்றி? அவங்க அப்பாவை பற்றி. அந்த 3 வார்த்தைகளை இந்த இடத்துல நான் பதிலா வைக்கிறேன். பாருங்க, 66ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பதில் நிக்குது. அது என்ன பதில் அப்படின்னா, உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு. உண்மையா இருக்கணுங்க பிசினஸ்ல. எல்லாருக்கும் உண்மையா இருக்கணும். யாரையும் ஏமாத்தக்கூடாது. அரசாங்கத்தை ஏமாத்த வேண்டாம், நம்ம ரா மெட்டீரியல் சப்ளையர்ஸ் ஏமாத்த வேண்டாம், நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் ஏமாத்த வேண்டாம். எல்லார்கிட்டையும் உண்மையா இருப்போம். நல்ல உழைப்பு கொடுங்க, வித் ஆல் கமிட்மெண்ட். நல்ல உழைப்பு கொடுங்க, நிச்சயமா உங்களுக்கு உயர்வு காத்திருக்கு. இது வந்து எங்க அப்பா அவங்க அப்பாவோட படத்து முன்னாடி எழுதி வைத்த 3 வாசகம். அவங்க அப்பாவை அப்படி சொன்னாங்க. நாங்க எங்க அப்பால பார்த்தோம், உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு. அதே உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு இன்றைக்கு நாங்க கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். So young entrepreneurs or old entrepreneurs or the entrepreneurs to come after 20 years, 30 years, my dear friends, basic is உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு. உண்மை ரொம்ப முக்கியம், கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம், நேர்மை ரொம்ப முக்கியம், நியாயம் ரொம்ப முக்கியம். இது இருந்தா உடனே ஜெயிக்கலைனாலும் லாங் ரன்ல வெற்றி உறுதி. தேங்க்யூ ஃபார் தட் இன்ஸ்பைரிங் வேர்ட்ஸ். சார், அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபார் இதயம்? வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார் இதயம்? நெக்ஸ்ட் 5 years, 10 years, 15 years பிராண்ட் அண்ட் கம்பெனி எப்படி வளரும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? என்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்க?
அதாவதுங்க இதற்கு பதில் நான் 2 விதமா சொல்றேன். ஒண்ணு லிவிங் இன் த பிரசன்ட்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப பழையதை பற்றி கவலைப்படாத, வருங்காலத்தை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படாத. இந்த நேரம், இந்த நிமிடம் நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாயோ அதை சிறப்பாக செய். அப்படிதான். இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு வந்து ரீட்டைலர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா உறுப்பினர்களோட நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். இதை வந்து நான் மிகச் சிறப்பாக செய்யணும். இந்த சபையில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பயன் தரும் மாதிரி செய்யணும். சோ இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ். அதே மாதிரி அந்தந்த கணம், அந்தந்த நிமிஷம் நான் வந்து வாழணும். ஐ மஸ்ட் லிவ் இன் த பிரசன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல. சோ இதுதான் முக்கியம். அதனால வருங்காலம் வந்து பிரமாதமா இருக்கும் இஃப் யூ லிவ் இன் த பிரசன்ட். இது ஒரு பதில். சரியா? அடுத்து ஏ, அடுத்து பி பதில் என்ன அப்படின்னா, ஆந்திரால எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஆந்திரால எங்களுக்கு ஒரு பிரான்ச் இருக்கு விஜயவாடால. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் கொண்ட மார்க்கெட்டிங் டீம் அங்க செயல்பட்டு இருக்காங்க. அவங்க இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல தயாரிக்கிற நல்லெண்ணெய், குஜராத்ல கிடைக்கக்கூடிய கடலை எண்ணெய் மந்த்ரா என்ற பிராண்டட், தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிற நாங்க தயாரிக்கிற இதயம் நல்லெண்ணெய், இது தவிர ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து நாங்க கொண்டு வரக்கூடிய மஸ்டர்ட் ஆயில் ஹர்தில்னு பேரு, பிளஸ் ஆந்திரா கர்நாடகால நாங்க ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயிலும் வியாபாரம் பண்றோம். அந்த ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் இது எல்லா வணிகமுமே நாங்க இப்ப ஆந்திரால எங்க பிரான்ச்ல டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இன்னொரு 10 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல நாங்க செய்யக்கூடிய இந்த 1400 டன் நல்லெண்ணெய், ஒரு 400 டன் கடலை எண்ணெய், மொத்தம் 1800 டன் பிசினஸ்ல இருக்கும். ஒரு 4-5 வருடங்கள்ல அது 3600 டன்னா 100% growth எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆந்திரா இஸ் such a potential market for us. When I say Andhra, I mean Andhra and Telangana. So இதை நோக்கி தான் நாங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். பாலச்சந்தர். ரொம்ப நன்றி சார். சார், ஒன் ஆஃப் த சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் சக்சஸ் ஹஸ் பீன் செட்டிங் அப் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல். அண்ட் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை நல்லா பாத்துக்கிறீங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனலோட என்ன ஒரு நுணுக்கங்கள் நீங்க சொல்ல முடியுமா சார்? வாட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இதயம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல். அதாவதுங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை வந்து நாங்க நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்றோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்ல அருமையா சாதனை பண்றவங்கள வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அழைச்சு போயிருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லண்டன் டூர் ஒண்ணு போயிருந்தாங்க ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இன்சென்டிவ் நாம கொடுக்கறது உண்டு. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நான் இந்த சபையில இருக்கிற மக்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, பாரட்டோஸ் தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, 20% of your distributors bring 80% of your business. இந்த பாரட்டோஸ் தியரி வந்து இத்தாலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமிஸ்ட் வில்ஃப்ரெட் பாரட்டோ அவர் எழுதினது. அவர் என்ன பார்த்தாருன்னா, இத்தாலியில 20% of Italians they owned 80% of the properties in Italy. And 80% of Italians they owned only 20% of the properties. இது எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிறதா. அதே மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப். ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செட்டப்ல அந்த டாப் 20% டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து 200 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த உச்சத்துல இருக்கிறாங்க பாருங்க 40 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். அந்த 40 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை வித் கிரேட் அட்டென்ஷன் அவங்கள கவனிச்சு அவங்கள உற்சாகப்படுத்தணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை நம்ம பண்ண முடியும். பிகாஸ் தே பிரிங் த பல்க் ஆஃப் த பிசினஸ். இதை நாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்திற்கு சாதனமாக நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கோம். தேங்க்யூ பாலச்சந்திரன். Thank you, sir. There is also some questions which are coming in now, sir. ஒரு Professor Sampath Kumar ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. What is your advice to business teachers who are grooming future entrepreneurs? Once more, come again. What Professor Sampath Kumar asks you this question. He's asking for your advice to business teachers. He's a teacher himself, and he's business teachers who are grooming future entrepreneurs. Sir, very simple. என்னை கூப்பிடுங்க, நான் வரேன். உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு இன்டராக்ஷன் கொடுங்க வித் தி எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆர் வித் தி பிசினஸ் பீப்புள், ஆண்டர்பிரினர்ஸ் லைக் அஸ். என்னை மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாட்டுல எங்களை மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரையும்
உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ண வைங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க ஃபேக்டரிக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க. எங்க ஃபேக்டரியில எவ்வளவு அழகா, எவ்வளவு அற்புதமா நாங்க எங்க ரா மெட்டீரியலை கிளீன் பண்றோம், அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நாங்க கொடுக்குறோம். 1 நிமிஷம். இந்த ரா மெட்டீரியல் சுத்தம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், அதற்காக எவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறோம், எவ்வளவு அருமையா சுத்தம் பண்றோம், எப்படி நாங்க கிரஷ் பண்றோம், எப்படி ஃபில்டர் பண்றோம், இந்த மாதிரி எங்களுடைய ப்ராசஸ் எல்லாம் அவங்க நேரம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியது கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது மட்டும் போதாது, நிறைய ஃபேக்டரிஸ் விசிட் பண்ணணும். இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் அந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இந்த ரீடிங் ஹேபிட். நிறைய புஸ்தகங்கள் படிக்கணும். புஸ்தகங்கள் படிக்க முடியலையா, அன்றாடம் வரக்கூடிய ஹிந்து பத்திரிகை படிங்க. பிசினஸ் லைன் என்ற ஒரு பத்திரிகை இருக்கு, அதை படிங்க. இந்த இடத்துல பிசினஸ் லைன் பத்திரிகையை படிச்சு எனக்கு கிடைத்த ஒரு ஃபயர் அல்லது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இது வந்து நிறைய கூட்டங்கள்ல நான் சொல்லியிருக்கேன். எங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஐடியா கொடுத்ததே பிசினஸ் லைன் தான். அது என்ன அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிசினஸ் லைன்ல லாஸ்ட் பேஜ்ல ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் வெளியிடுவாங்க. அப்படி ஒரு ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பேட் டீத் ஈக்குவல் டு பேட் ஹார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபைண்டிங். அது அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனுடைய ஃபைண்டிங். அது என்ன அப்படின்னா, பற்கள் மோசமாக இருந்தால் இதயம் மோசமாக இருக்கும், தான் அர்த்தம். இத பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா, இந்த நல்லெண்ணெயில வாய் கொப்பளிப்பு பண்றாங்களே, அது பண்ணா எல்லா நோயும் சரியா போகும்னு சொல்றாங்களே, அது ஏதோ நியாயம் இல்லை, அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு நாம நினைச்சோம். சயின்டிபிக்கா இல்லையேன்னு யோசிச்சோம். ஆனா இந்த அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ரிசர்ச் வந்து பற்களுக்கும் இதயத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கானே. அப்ப நல்லெண்ணெய் வந்து எண்ணெய் கொப்பளிப்பு செய்தால் பற்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கும் தானே, அப்ப இதயத்துக்கு ஆரோக்கியம் தானேன்னு சொல்லித்தான் நாங்க வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஆயில் புல்லிங்க வந்து மார்க்கெட் கொண்டு வர்றோம். அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் இதயம் வெல்த் ஆயில் புல்லிங் 10 ml சாஷே. ஒரு 10 ml சாஷே எடுத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்த உடனே கட் பண்ணி வாயில போட்டு 20 நிமிடங்கள் நீங்க கொப்பளிக்கணும். ஓகே, கொப்பளிக்கிறதுனா நம்ம சாப்பிட்டு வாயை கழுவும் போது கொப்பளிச்சு சுத்தம் பண்றோம் இல்லையா வாயை, அதுதான் கொப்பளிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொப்பளிக்கும் போது 20 நிமிடங்கள்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நல்ல உமிழ்நீர் சுரக்கிறது. உமிழ்நீரும் நல்லெண்ணையும் சேர்ந்து நல்லெண்ணெய் விழுவிழுப்பா இருந்த நல்லெண்ணெய் நீர்த்து போயிருது 20 நிமிஷத்துல. 20 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க அதை உமிழ்ந்துடலாம். உமிழ்ந்துட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா இதுதான் பிரஷிங் ஆஃப் டீத். தனியா பல் தேய்க்கிற வேலையெல்லாம் கிடையாது, தேவையில்லை. ஏன்னா பல் தேய்க்கிறத விட இது அற்புதமான விஷயம். இதை செய்தீங்கன்னா பற்கள் ஈர்கள் சுத்தமாயிருது. பற்கள் ஈர்கள் சுத்தமான உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்குது. இந்த கான்செப்ட், இந்த ஆயில் புல்லிங் கான்செப்ட பெருசா நாங்க மார்க்கெட்டிங்க்கு எடுத்துட்டு போனதுக்கு காரணம் பிசினஸ் லைன்ல வந்த அந்த ஆர்டிக்கல், பேட் டீத் ஈக்குவல் டு பேட் ஹார்ட் என்ற ஆர்டிக்கல். ஸோ இந்த மாதிரி பத்திரிகையை படிச்சீங்கன்னா யூ கெட் பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பத்திரிகையில ஒரு செய்தி, மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கும் கஸ்டமருக்கும் கான்டாக்ட் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஹிந்துல ஒரு செய்தி ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல. இதை பார்த்த உடனே அடடா, மேனுஃபேக்சரும் கஸ்டமர் கான்டாக்ட் ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகைகள்ல விளம்பரம் பண்ணி மங்கையர் விழான்னு ஒண்ணு நடத்தினாங்க. 2 நாள், சனி ஞாயிறு. சனிக்கிழமை காலையில பெண்கள் வருவாங்க, லஞ்சு டின்னர், மறுநாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எங்க கூட, சாயங்காலம் மறுநாள் சாயங்காலம் முடிச்சு போயிடுவாங்க. அவங்க எங்க கூட இருக்கிற அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 24 hours எங்க கூட இருப்பாங்க. அந்த 24 hours அவங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா, லீடர்ஷிப், எம்பவர்மெண்ட், தைரியம், தன்னம்பிக்கை. இதை வந்து அற்புதமான பயிற்சியாளர்களை வச்சு இதை நாங்க கொடுத்தோம். இதற்கு நாங்க பேர் வச்சோம் மங்கையர் விழா. நண்பர்களே, கஸ்டமர்ஸுக்கும் மேனுஃபேக்சருக்கும் கான்டாக்ட் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா, இந்துல கான்டாக்ட் ஏற்படுத்தணும். பாருங்க, படிக்கும்போது யூ கெட் அன் இன்புட், நாலேஜ், ஐடியா.
அதை பிசினஸ்ல நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. தட்ஸ் இட் சார். கண்டிப்பாக சார். தேங்க்யூ சார். ஐ திங்க் ப்ரொஃபஸருக்கு இன்னும் சம்பத் குமார் சாருக்கு இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இந்த சார் சொன்னார் நிறைய பீப்புளை இன்வைட் பண்ணுங்க, மீட் பண்ணுங்கன்னு. One of the biggest advantages that the youngsters are living now at this stage is that it's all connected digitally, right? So இப்போ சாரை மீட் பண்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பிசினஸ் லீடர்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு வந்து சார் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் கொடுங்க, எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி நாங்கள் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. So please reach out to me. My email ID, I'll just send it out to you. We will send the video files and you can use it for your students for your case studies as well. ஏன்னா நேரில் அப்படியே மீட் பண்ணி அவங்களை கேள்வி கேட்குற மாதிரியே இருக்கும். அண்ட் திஸ் டிஜிட்டல் ஹாஸ் ஷார்ட் அண்ட் நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நம்ம டிஜிட்டலி வி ஆர் ஆல் பிகம் க்ளோசர். ஸோ தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ் during this scenario. Sir, we have covered most of your questions and correct உங்களுக்கு 6:30 ஆயிடுச்சு உங்க டைம். I want to keep up for that. And thanks a lot sir. Thanks a lot for joining. நீங்க உங்க ஸ்டோரி எத்தனை வாட்டியும் கேட்டிருந்தாலும் ஒரு வாட்டியும் இட்ஸ் இன்ஸ்பைரிங் அஸ். அண்ட் ஆல்சோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய பதில் சொல்லாத கேள்விக்கெல்லாம் நிறைய பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் வெரி கேண்டட் அண்ட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு மீட்டிங் யூ சூன் போஸ்ட் கோவிட். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தீங்க. எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து நம்ம சம்பத்குமார் அவருடைய அட்ரஸ் போட்டிருக்கிறாரு. சம்பத்குமார் எந்த கல்லூரியில ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு? எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி சார். ஓ திருநெல்வேலி. ஓகே, நாகலாபுரம். சந்தோஷம். தேங்க்யூ பாலச்சந்தர் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹியர். வணக்கம். நீங்க நிறைய சாதிக்கணும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ டு ஆல் த ஆடியன்ஸ். குட் ஈவினிங் ஒன்ஸ் அகேன். அண்ட் I think நம்ம டீம் இன்னொரு வாட்டி வந்து whoever is interested for the native brands to super brands வெபினாரோட இது போட்டிருக்காங்க. Whoever wants to take advantage of that, please take action and subscribe, and we'll see you soon in the next webinar. Thanks a lot. I think next week we have again two business families coming. We have LKS Gold, Mr. Sarfraz coming and meeting us in this master class. அவங்களும் வந்து 110-year-old brand ஸ்ரீலங்கால ஆரம்பிச்சு இங்க இந்தியா மூவ் ஆகி இங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க எப்படி அவங்க பிராண்ட் ஜேர்னியை பத்தியும் அவங்களோட லேர்னிங்ஸ் பத்தி பேச போறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கீதா மொபைல் வந்து இப்போ 600 ஸ்டோர்ஸ் அக்ராஸ் சவுத் இந்தியா இருக்கு. இதுல பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், இந்த இன்டர்வியூ இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் அஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் தெம் ஆல்சோ. த ஃபவுண்டர், த grandfather, father and grandson, all three are coming together for the interview. So that's so it will be very nice. ஒரு சின்ன ஒரு glimpse I want to give you. They started as a cassette shop. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா இல்ல, இப்போ இருக்கிறவருக்கு அவங்க அம்மா இல்ல. ஸோ அப்பாவும் பையனும் கேசட் ஷாப்லயே வளர்ந்து கேசட் ஷாப்லயே டெவலப் பண்ணி இப்போ இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. சங்கீதா மொபைல்ஸ் வந்து கேசட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அப்படியே மொபைலுக்கு மாதிரி சேஞ்ச் their business line, but they have grown across last 50 years. So you will listen to all of them and make use of all this opportunity to meet these business leaders as well. Thank you very much. Thank you, Tirumuthu sir. Thank you, sir.